So good evening. Today is 6th June 2023 and we are continuing our discussion on CSAT. Okay. So earlier also we discussed about CSAT paper of UPSC Civil Services Prelims examination, and the same syllabus is applicable to MPSC State Services examination, which is called as Rajya Seva examination. Now, from this year, these GS1 and GS2 means CSAT. These papers at state level are applicable to engineering services examination, agriculture examination, your forestry examination, veterinary examination, right? At the prelims level. At the prelims level, GS1 and GS2, both the subjects are there, right? So the syllabus of UPSC prelims is same for MPSC state services and rest of the gazetted services examination. Now, this year, for this year prelims examination, the paper of CSAT was quite tough. Okay. For UPSC Civil Services examination, they asked passages, and on every passage there was one question only. Okay, so few people, those who were not very much good in English, okay, interpretation of English, so they found that those comprehensions difficult. Okay, at the same time, the part of quantitative aptitude, which is mentioned as numerical ability, data interpretation, data analysis. Okay, it was also quite tough because I used to like most of the time whenever I take this CSAT paper. Okay, I always tell students that this paper, okay, this second paper, with respect to numerical ability, quantitative aptitude, data interpretation, and data analysis, it is not as such based on formulas like banking examination or the staff selections examination. It is not based on formulas. It is basically logical portion. Okay, analytical. Okay, it is logical. It needs your aptitude. Okay, good aptitude with respect to that specific section, your proper understanding of the basics of mathematics. Okay, not as such formula, but the basics of mathematics. Okay, logical understanding of mathematics. And at the same time, there is another portion which is called as logical reasoning or simply reasoning. So reasoning is again divided into certain segments: analytical reasoning, logical reasoning, verbal reasoning, non-verbal reasoning. Okay. So accordingly, this portion also it is not as such based on formulas. Okay. This paper is not as such based on formulas. This paper also require your proper understanding of the basics of reasoning section. Okay. And if you see the basic of reasoning section or the quantitative aptitude section, this is not these portions are not those portions which you are developing in a one night study or 1 or 2 days study. Okay, these two portions require more and more practice. In fact, English comprehension section, okay, which is based on passages, difficult passages, also require regular reading of so many articles, extra reading of certain novels which are associated with certain topics, right? So basically, earlier also I have told you that if you want to improve your comprehension section, then you should have regular habit of reading articles through English newspapers, okay, English articles. As far as the MPSC CSAT paper is concerned,
There they ask Marathi comprehensions. So for the improvement of Marathi comprehensions, what is required? Your better understanding of Marathi language. So you should read on regular basis articles of Marathi language through Marathi newspapers. So Lok Satta, Lokmat, Sakal, these are certain newspapers through which you can read regular articles. You can gather more knowledge. You can have your own vocabulary. Okay. So these two things are like these are the two important instructions which I would like to give you regarding the comprehension for UPSC Civil Services examination and comprehension part of the MPSC Gazetted Officers examination. Okay. So more reading, more understanding, more interpretation, fast interpretation, thought process, thinking process, all these things are very important and contributory in qualifying comprehension section. Okay. And rest of the maths and the reasoning section require more and more practice, more and more thinking. Okay. Proper interpretation of the problems which they ask in math section and the reasoning section. But keep in mind, these two sections of state services or the UPSC examinations are not as such a formula base, which is a need of banking and staff selections examination, right? म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की जसं एमपीएससी राज्यसेवा किंवा एमपीएससीच्या गॅझेटेडच्या एक्झामच्या आहेत, राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या आणि युपीएससी सिव्हिल सर्व्हिसेस यातला जो सीसॅट आहे त्याच्यामध्ये येणारा मॅथ्स आणि रिझनिंग जे आहे हे लॉजिकल बेस असतं. हे फॉर्म्युला बेस जास्त राहत नाही. फॉर्म्युला बेस मॅथ्स किंवा रिझनिंग हे बऱ्यापैकी कुठे असतं? बँकांच्या एक्झाम्स जसं IBPS, SBI, रिझर्व्ह बँक आणि स्टाफ सिलेक्शनच्या एक्झाम्स, मल्टीटास्किंग, CHSL, CGL किंवा रेल्वे रिक्रुटमेंट बोर्ड एक्झाम्स वगैरे वगैरे किंवा LICच्या एक्झाम्स वगैरे. तर तसं इथे रिक्वायरमेंट राहत नाही. ओके. सो कीप इन माइंड दिस थिंग. ओके. नाउ इफ यू सी द सिलेबस पार्ट, व्हॉट इज सिलेबस? सिलेबस याच्यामध्ये काय आहे मागे पण आपण डिस्कस केलेलं होतं. आता पण आपण थोडक्यात एकदा सिलेबसचा जो पोर्शन आहे तो थोडासा बघून घेऊया फॉर बेटर अंडरस्टँडिंग. ओके. व्हॉट इज बेसिकली सिलेबस ऑफ सिलेबस मी तुम्हाला तसंही सांगितलेलंच होतं. ओके. सिलेबस मध्ये आपण काय बघितलं होतं आधी की सिलेबस इज associated with your just a minute. English comprehension, decision making, and your yeah. Okay. So what I discussed with you last time. So this is 200 marks and 2 hours paper. Okay. Comprehension. So comprehension means English comprehension. As far as the UPSC, English comprehension. With respect to state examination, English plus Marathi comprehension. Interpersonal skills, including communication skills. Okay. Now these interpersonal skills, including communication skill, this is associated with your comprehension part. Okay. Logical reasoning and analytical reasoning. So now you need to define what is logical and what is analytical ability. What is logical reasoning and analytical ability? Decision making and problem solving. So in UPSC examination, they earlier they were asking this decision making section and problem solving. But
Afterwards, they decline contribution of this, or they minimize, we can say, they minimize contribution of this specific section, decision making and problem solving. Okay, but this is a regular part of state services examination. Okay, and what is decision making and problem solving? This is like case study. Okay, this is like case study. They will give you some kind of this thing. They will provide you some kind of some certain types of examples, situations and on the basis of those examples and those situations, you need to answer your queries. Okay, when suppose they will provide you some kind of situation. You have been appointed as an officer, okay, or some corrupted practices have been there, okay, and you have been appointed as a superintendent of so and so company, and you have been observing that malpractices are going on. So in situations, what would be your reaction? What you would do, right? You have been appointed as a medical officer in rural areas, and in this rural area, there is a government scheme for the poor people. And the local politicians, they have been interfering into implementation of those schemes. As a medical officer, you are having authority to work for the poor people, okay? Poor patients, okay? Patients belong to the poor family. And you have been experiencing that the local politicians are influencing your administration. They are trying to influence you to do specific things for the specific people of the village or the township. So in that situation, what would be your reaction? What you would do? Whether you would give provide facilities to all equally, or whether you would act as per the directions of the politicians. So these are situations. म्हणजे तुम्ही कुठेतरी अधिकारी आहात, कुठेतरी मेडिकल ऑफिसर आहात, कुठेतरी IAS ऑफिसर आहात, कुठेतरी कलेक्टर आहात, कुठेतरी इंडस्ट्रीमध्ये आहात. तुम्ही काहीतरी जबाबदारीच्या पदावरती आहात किंवा आणखी काय काय तुमच्या समोर घडतंय, आणि मग त्या सिच्युएशन्स मध्ये तुम्ही कसं रिॲक्ट करता, हे स्पेसिफिकली डिसिजन मेकिंगच्या क्वेश्चन्स मध्ये विचारले जातात. ठीक आहे. जनरल मेंटल ॲबिलिटी, ओके. जनरल मेंटल ॲबिलिटी म्हणजे इट्स अ मॅथ्स, ओके. मॅथ्सचा पार्ट आहे हा. ठीक आहे. अँड दॅट बेसिक न्यूमरसी, numbers and their relations, orders of magnitude, etc. Class 10 level. Okay. Now, since they have mentioned class 10 level, but keep in mind, even though they have mentioned class 10 level, but they don't ask you questions of class 10 level. Okay, means they are expecting that whatever you studied at class 10 level, you should, like they at the class 10 level, you must have studied certain basic things, but they do not ask questions which are that much of basics. Okay, they will ask questions which are having toughness. Okay, which are having toughness. Okay, means they have mentioned that class 10 level, but the problems they ask in UPSC examination don't have that specific toughness of 10th level. That is more tough than the 10th level syllabus. लक्षात येते? म्हणजे त्यांचं एक्सपेक्टेशन असं असते की क्लास 10ला जे तुम्ही बेसिक शिकलेले आहात त्याच्याच आधारावरती आम्ही प्रश्न विचारतो, परंतु त्या आधारावरती जे प्रश्न विचारले जातात ते 10वीच्या आधारावरचे नसतात. त्याची लेवल ही काहीतरी वेगळी असते, ज्याच्यासाठी आपल्याला वेगळी तयारी करणं अपेक्षित आहे. ओके, सो you should develop, you need to develop that skill. Okay, you need to develop that skill, right? Then they have mentioned data interpretation, that is charts, graphs, tables, data sufficiency, etc. Class 10 level. Again they have mentioned class 10 level. So class 10 level आहे, पण क्लास 10 लेवलचे प्रश्न येत नाही हे लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे. म्हणजे बेस असू शकतो, परंतु त्या बेसला पकडून क्वेश्चनची लेवल ही डिफिकल्ट असते, हे लक्षात ठेवायचं. ओके, देन पार्ट 2 of the paper 2 of the civil services preliminary examination will be of a qualifying paper with the minimum qualifying marks fixed at 33%. Already I have told you. The questions will involve multiple choice, objective type. Okay, and see, if you qualify in this paper with 33% marks, then only they are going to check your first paper.
हे लक्षात ठेवायचं की 33% मार्क्स याच्यामध्ये मिळाले, 33% मार्क्स याच्यामध्ये मिळाले तरच तुम्हाला तुमचा फर्स्ट पेपर चेक केला जातो. जर नाही मिळाले तर चेक केला जात नाही. त्याच्यामुळे even though like if you see the syllabus, so syllabus is short. Like what is the content of syllabus? Reasoning, you can say quantitative aptitude, data interpretation, data analysis, mathematics. Mathematics specifically they have mentioned general mental ability and English comprehension is there and decision making. It means that there are only 4 topics. One is English comprehension, which is based on your regular reading, right? Regular reading of newspaper, of some novels. If you are having a habit of reading novels, then continue that habit. If you are reading English novels, okay, so read English novels. Read good English novels, okay, on a variety of subjects. Just not like on some kind of, what you can say, fiction. फिक्शन नुसतं वाचू नका. ज्याच्यामध्ये एखादी फिलॉसॉफी आहे, ज्याच्या रिलिजियस असेल, एखाद्या एन्व्हायरमेंटच्या इश्यूवरती असेल, सोशल इश्यूज वरती असेल, राईट, आर्ट वरती असेल, कल्चर वरती असेल, तर असे नॉवेल सुद्धा वाचा. ओके, जर नसेल सवय आपल्याला, सो ऍटलीस्ट रीड आर्टिकल्स ऑफ इंग्लिश न्यूजपेपर. आर्टिकल्स ऑफ इंग्लिश न्यूजपेपर. So basically, this is very, very, very important to increase our reading comprehension skill. How to increase our reading comprehension skill? Reading maximum possible articles on different topics. लक्षात आलं? आता नेक्स्ट इयर जे लोक एक्झाम देतील 2024 ला ज्यांचं टार्गेट आहे किंवा ज्यांचं टार्गेट 2025 ला असेल, 26 ला असेल, त्या सगळ्यांनी आतापासून न्यूजपेपर्स रीडिंग चांगलं करणे. काही मी तुम्हाला आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड यू फ्यू दिस थिंग. ओके, few what you can say, I have already told you few magazines, okay, current affairs साठी. आता मी तुम्हाला सांगितलं होतं की रीड सायन्स रिपोर्टर, रीड फ्रंटलाईन, रीड योजना, रीड कुरुक्षेत्र. इफ यू आर रीडिंग दोज magazines on different topics, so what will happen? You will come across agriculture section, you will come across different social sector initiatives of the government. Through frontline like magazine you will come across so many social issues. है ना, ऑनर किलिंग असतो, मॅन्युअल स्कॅव्हेंजरिंग असतो, ॲट्रॉसिटीज असतात, विमेन्सचे इश्यूज असतात, लेबर्सचे असतात, फार्मर्सचे इश्यूज असतात. ओके, खूप सारे इश्यूज असतात. सो यू विल फाइंड those issues or the articles on those issues through magazines like Frontline. Okay, and then what is more important, if you are reading those magazines, ultimately, automatically, after 3 months, after 6 months, after 9 months, you will realize that now my level 6 months back and 6 months after reading those magazines is somehow upgraded. तुम्ही आधी इंग्लिश स्लो वाचत होते, आता इंग्लिश थोडंसं मॉडरेट लेवलला वाचता, काही महिन्यानंतर आणखी फास्ट वाचा. तर तुम्हाला असं लक्षात येईल की अर्लियर my interpretation skill was not that much good. Now my interpretation skill is improved. So this is very much required for English comprehension, because see, at both the level examination, what is more important, if you get comprehensions, if you get passages, so in 2 hours time, 2 तास असतात, right? 2 तासच असतात ना, है ना, 80 क्वेश्चन्स आणि 2 तास म्हणजे 60 आणि 60 120 मिनिट्स. त्याच्यातही 80 क्वेश्चन्स आपल्याला पूर्ण सॉल्व्ह करायचे नाहीये. समजा आपल्याला 35 क्वेश्चन्स आहेत इंग्लिश कॉम्प्रिहेन्शन वरती, 30 to 35,
काही क्वेश्चन्स 5-6 क्वेश्चन्स डिसिजन मेकिंग वरती. सो you can consider that 50% questions are from reasoning mathematics section and 50% questions are from comprehension plus decision making section. So if you are dividing your paper into in this pattern, okay, so what you would identify key comprehension at UPSC and at MPSC level, both the level, that is more important. Okay. At the same time, while doing practice for maths and the results share, again, you need to solve maximum problems, traditional problems, solve traditional problems related to your, what you can say, different chapters of reasoning, verbal reasoning, non-verbal reasoning, okay, analytical reasoning, okay. हे सगळेच्या सगळं तुम्ही वाचलं पाहिजे, ठीक आहे, त्याचे प्रॉब्लेम्स केले पाहिजे. Okay, for example, Venn diagram, for example, syllogism, that is logical deduction. Okay, statement and conclusion असतं ना, त्या टाइपचे प्रॉब्लेम्स तुम्ही मॅक्झिमम सॉल्व्ह केले पाहिजे. Syllogism is very important, that is logical deduction. Okay, you should go through those chapters like coding, decoding, right, and puzzles, ranking, sequence, rows, okay. And then your problems related to machine input output type आहे, matrices, okay. त्याच्यानंतर तुम्हाला आणखी काही हे येतात, ब्लड रिलेशन्स आहे, डायरेक्शन्स टेस्ट आहे, डायरेक्शन्स वगैरे है ना. हे जे आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं तर लॉजिकशी रिलेटेड, लॉजिकल डिडक्शन, स्टेटमेंट कन्फ्युजन. So you try to solve maximum traditional subjects or the topics. 15 to 16 topics are there in the reasoning section. There are topics related to verbal reasoning and non-verbal reasoning. Okay, with respect to verbal, which are like verbal means what? The problem is given, written problem is given. Non-verbal means what? Written problem is not given. It is given in like folding, unfolding, cutting. ठीक आहे, ओके. फोल्डिंग अँड अनफोल्डिंग, कटिंगचे प्रॉब्लेम्स आहेत. त्याच्यानंतर तुमच्या मिरर इमेजेस, वॉटर इमेजेस, ओके, त्याचे प्रॉब्लेम्स आहेत. एम्बेडेड फिगर्सचे प्रॉब्लेम्स आहेत. काही ठिकाणी तुम्हाला रेक्टँग्युलर ब्लॉक्स असतात, ओके, त्याच्यावरती प्रॉब्लेम्स येतात. मिसिंग कॅरेक्टर्स रेक्टँग्युलर ब्लॉक्स मध्ये. सो दिस इज नॉन वर्बल. सो यू नीड टू, इफ यू वॉन्ट टू क्वालिफाय CSAT पेपर, okay, without any tension, without any load, what should be your action? Or you should start practicing more and more questions of traditional reasoning section. Traditional solve kara pahiye, because UPSC or in state services examination, sometimes they may ask you traditional problem, sometimes they are not going to ask you any single traditional problem. But what is the benefit of going traditional or solving more and more questions? You will develop that attitude. You will develop that aptitude. तुम्ही समजा आता मी म्हटलं तुम्हाला की काही गरज नाहीये CSAT मध्ये तुम्हाला इंग्लिश कॉम्प्रिहेन्शन साठी न्यूजपेपर वाचण्याची काही गरज नाही. मग तुम्ही काय कराल, एखादं पुस्तक घेतलं आणि त्याच्यावरून वाचत बसाल की काय त्याला काय म्हणतात की बाबा व्हॉट शुड बी द लॉजिक, ओके, व्हॉट शुड बी द ट्रिक, शॉर्ट वेनी कसं करायचं, असं होणार आहे का कुठल्या तरी नोट्स वाचून? बिकॉज द CSAT पेपर इज नॉट ॲज सच अ बुकिश पेपर. ओके, इफ यू आर रीडिंग सम न्यूज, like if you are reading some books, if you are reading some notes, if you are reading some tricks, if you are thinking that the tricks which have been given by some hi-fi or so-called very famous coaching classes, UPSC is knowing that throughout the India or throughout the Maharashtra, the coaching classes people, like आता आपण पण coachingच घेतो, but my viewpoint, my ideas, my strategy, my approach is totally different from the crowd. मी गर्दीला फॉलो करणारा आपण नाही आहोत. आपलं संबोधी करिअर अकॅडमी गर्दीला फॉलो करत नाही. आपली वृत्ती मेंढरांची नाही. म्हणजे इनफॅक्ट
if you continue at Sambodhi and if you would qualify this examination, so you would see the difference between your mentality and the other officers who have received training from some other institutions of Delhi or Pune or Bangalore or Hyderabad. So your mindset and their mindset would be different. Okay, you would emerge as a leader. Okay, you would emerge as a person with a constructive mindset, with an ethical approach, and with a constitutional morality. Okay, which you found absent in most of the officers, most of the bureaucrats of India. Sir, with respect to preparation of this examination, my approach is totally different. And that's why even if I am having a small crowd of students, 25-30 students, I have produced results. कारण आपली अप्रोच वेगळी आहे आणि त्या अप्रोचनी काम केलं तर तुम्ही 100% क्वालिफाय होता. दिल्लीला वगैरे काय सांगतील की बाबा ये नोट्स ले लो और ये इसमें से ट्रिक पढ़ लो. यूपीएससी इतके काय वेडे लोक बसलेत का यूपीएससी मध्ये की ज्यांना हे माहिती नाही. They are knowing this fact that at Delhi there are hundreds of institutions, and these hundreds of institutions, through their marketing, they are earning crores of rupees, and the students following, thousands and lakhs of the students following them blindly without using their own brain. UPSC ला स्वतःचं डोकं वापरणारे अधिकारी पाहिजे असतात. दुसऱ्यांच्या डोक्याने विचार करणारे अधिकारी नकोत. पण दरवर्षी सिलेक्शन होणाऱ्यामध्ये असं दुसऱ्याचं डोकं वापरणारे लोक खूप सिलेक्ट होतात. त्याचं कारण असं आहे की मार्गदर्शनासाठी असे लाखो विद्यार्थी सगळीकडे जातात. तर त्यातले काही विद्यार्थी 2-4 वर्ष टाइमपास झाला की नंतर परत कुठेतरी आमच्यासारख्या मेंटर्सच्या गायडन्समध्ये येऊन परत प्रिपरेशन करतात, नव्याने प्रिपरेशन करतात. मग थोडंसं त्यांना लक्षात येतं की बाबा this is something different, like what we are following through coaching classes, that is not as such required, okay, in qualifying UPSC. Okay, something different is required. Okay, मग मी तुम्हाला काय सांगितलं की तुम्हाला प्रॅक्टिस करावीच लागेल. म्हणजे मी जर तुम्हाला मी कधीच सीसॅट वरती कुठल्या विद्यार्थ्यांना नोट्स दिल्या नाही आतापर्यंत इतक्या वर्षात. ओके, कारण मी सांगतो सगळ्यांना जिथे कुठे मॅथ्स आहे, जिथे कुठे रिझनिंग आहे, तिथे विदिन द क्लास तुमची प्रॅक्टिस चांगली व्हायला पाहिजे आणि क्लास नंतर तुमची प्रॅक्टिस स्वतःची चांगली व्हायला पाहिजे आणि रेग्युलर याच्यामध्ये. ओके, म्हणजे आता हिस्ट्री, जिओग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकॉनॉमी, करंट अफेअर्स याच्यासाठीची मेंटॅलिटी, याच्यासाठीचे अप्रोचेस वेगळे आहेत. सेम अप्रोच यू कॅन नॉट अप्लाय टू सीसॅट सेक्शन. ओके, म्हणजे आपल्या इकडे कितीतरी असे स्टुडंट्स येतात की त्या अक्षरशः पाठ करतात मॅथमॅटिक्स. समजलं का? माझ्याकडे घुमून फिरून येणारे अनेक विद्यार्थी असतात की ज्यांना काहीतरी नोट्स वाचलेले असतात. म्हणजे जसं इतिहासाला रट्टा मारतात तसाही रट्टा मॅथ्स रिझनिंगचा मारतात, तसाही रट्टा कॉम्प्रिहेन्शनचा मारतात. कॉम्प्रिहेन्शनचे पॅसेजेस वाचून जातात पोरं. असं नाही होणार ना बाबा. How it is possible? You are not going to qualify that comprehension. What is the meaning of comprehension? To comprehend the things, to analyze the things. Comprehend करणे म्हणजे काय की एखादी जी गोष्ट आहे त्याला अंडरस्टँड करून तुमच्या भाषेमध्ये त्याला समजणे. मग त्याच्यामध्ये बिटवीन द लाईन्स काही गोष्टी असतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी असं म्हटलेलं आहे की व्हॉट आय हॅव मेन्शन की I have started walking on the road. Okay, I have started walking on the road, or I am walking on the road. असं मी म्हटलंय की मी रस्त्याने चालत आहे किंवा मी रस्त्याने चालणे स्टार्ट केले असं मी म्हटलं. आता याच्यातून तुम्हाला काय काय समजतं सांगा बरं. म्हणजे दिस इज वन स्टेटमेंट की रवी इज वॉकिंग ऑन द रोड. दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट. Now you need to comprehend this statement. What is your understanding related to this statement?
रवी इज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट. याच्यातून तुम्ही काय काय तुम्हाला माहिती असू शकतं, म्हणजे याच्यातून काय काय इन्फरन्सेस काढाल तुम्ही, काय 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 म्हणे. मी सिंपल स्टेटमेंट आहे की रवी इज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट. ओके, तुम्ही काय म्हणाल याच्यावरती? यस यस. ओके, हा, म्हणजे रवी इज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट. तुम्ही म्हणू शकता की तो लेफ्टला चाललाय, तुम्ही म्हणू शकता तो राईटला चाललाय, तुम्ही म्हणू शकता तो फुटपाथ वरून चाललाय. ओके, म्हणजे आता स्ट्रीट म्हटलंय, रस्त्याने चाललाय आहे की नाही. आता रस्त्याने चाललाय म्हटल्यानंतर आता रस्ता हा रस्ता आहे आणि फुटपाथ हा फुटपाथ आहे. पण तुम्ही काय म्हणू शकता की तो रस्त्याने चाललाय. आता तो अच्छा असं म्हटलंय की त्याच्यात की सरळ रेषेत चाललाय. तुम्ही असं म्हणू शकता की तो असा चाललाय, झिगझॅग चाललाय. ते चार्ली चॅम्पलिन चालायचं की नाही तसा, इकडे तिकडे वाकडा तिकडा वाकडा तिकडा, डावा उजवा लेफ्ट राईट करत असंही म्हणू शकता. म्हणजे तुमचं इंटरप्रिटेशन याच्यात कसं आहे की बिटवीन द लाईन म्हणजे काय की व्हॉट इज युअर इंटरप्रिटेशन की ही इज गोइंग ऑन द लेफ्ट साइड, ही इज गोइंग ऑन द राईट साइड. ओके, ही इज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट मीन्स मिडल, स्ट्रीटच्या रस्त्याच्या मधूनही चालू शकतो तो. वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट तो मधूनही चालू शकतो तो. म्हणजे इंटरप्रिटेशन हे. ओके, म्हणजे वेगवेगळे लोक वेगवेगळे इंटरप्रिटेशन करतील. आता याच्यातलं समजा जर एक गोष्ट मी मेन्शन केली की रवी इज वॉकिंग ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रीट, सो दिस इज व्हॉट, दिस इज कन्फर्म. पण आता मला हे माहिती आहे का की तो नॉर्थला चाललाय की साऊथला चाललाय की वेस्टला चाललाय की ईस्टला चाललाय, हे माहिती नाही. देन आय कॅन से दॅट ही इज वॉकिंग ऑन द street, okay, left side of the street, but I am not knowing whether he is going north side, whether he is going west side, east side वगैरे वगैरे. ठीक आहे, तर comprehension is like that. Okay, comprehension is like that. म्हणजे if in a comprehension, if they have mentioned such kind of statements, okay, that world is full of sorrow, है ना. आता समजा एखादा जर हे आला, एखादा जर बुद्धिस्ट फिलॉसॉफीवरती जर तुम्हाला कॉम्प्रिहेन्शन आलं, है ना, की बुद्धा सेज वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो अँड नथिंग इज परमनंट इन लाईफ. ओके, असं जर तुम्हाला 2, 4, 5, 6 स्टेटमेंट दिल्या, त्याची सुरुवात अशी असली, मग त्याच्यावरती क्वेश्चन आला की अकॉर्डिंग टू बुद्धा एव्हरीथिंग इन द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो. ओके, एव्हरीथिंग इन द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो. ओके, आता नाव ते पॅसेज वाचल्यानंतर, तो पूर्ण पॅसेज वाचल्यानंतर तुम्हाला त्याचं आकलन होणार आहे. एका लाईन वरून तुम्हाला फक्त त्यांनी इनिशियली दे हॅव मेन्शन की वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो. बुद्धा सेज वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, नथिंग इज परमनंट इन द लाईफ, एव्हरीथिंग इज इम्परमनंट, एव्हरीथिंग इज चेंजिंग. ओके, अँड सो वन शुड नॉट हॅव एनी ॲटिट्यूड ऑफ अवर रिचनेस. ओके, वन शुड नॉट थिंक अबाउट अवर that one should not think much about this thing, that thing, वगैरे 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 असं. ओके, काहीतरी असा आलं तुम्हाला. अल्टिमेटली व्हॉट इज इम्पॉर्टंट की राईट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट टिल द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ दॅट पॅसेज व्हॉट इज अ मॅसेज. ओके, अँड हाऊ the first statement and the last statement is connected. Okay, what is the connection between first statement, middle statements, and the last statements? Okay, so you need to understand that specific passage thoroughly. Okay, so हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. And that's why what is more important, regular reading of the newspaper, regular reading of the articles, important articles. Suppose if you see today's Marathi newspapers or English newspapers, so there are so many articles which are on different issues. Okay, वेगवेगळ्या इश्यूज वरती आर्टिकल्स आहेत. मला आता जस्ट आठवतंय की एक लोकसत्तामध्ये आज आर्टिकल आलेलं आहे, आय थिंक त्या याच्याबद्दल आलेलं आहे. सेंगोल जे दिलं ना त्या, है ना, प्राईम मिनिस्टरच्या हातामध्ये. ठीक आहे, खूप मोठा कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यू झाला तो, म्हणजे ऑन सोशल मीडिया, ऑन प्रिंट मीडिया. ओके, देर आर
what you can say, comments which are in favor, which are in against of that specific act. Okay, so there is one article. Okay, now if you are reading that article, you would understand certain points. Now that article is in favor of that specific act, which have been already done by the Prime Minister. आता त्याच्या अगेन्स्ट मध्ये पण खूप सारे आर्टिकल्स येतील. ठीक आहे, तर तुम्हाला याच्यावरतीच कुठला तरी एखादा पॅसेज विचारला जाऊ शकतो. कल्चरशी रिलेटेड पॅसेजेस. व्हॉट इज हॅपनिंग की युअर अंडरस्टँडिंग इज डेव्हलपिंग. ओके, ऑन वन स्पेसिफिक इश्यू इफ यू आर रीडिंग different articles, okay, if you are reading different articles which are in favor or in opposite directions, which are going in favor direction, which in opposite directions, so you would comprehend, okay, like your mindset, your ideas will develop, and ultimately through those passages you will have some kind of understanding. Okay, and on the basis of that understanding, ultimately you will answer to questions. So basically, for the comprehension, understanding of the article is important. But how to understand article? Through regular reading. Through regular reading. जर समजा एखादा कॉम्प्रिहेन्शन आलं तुम्हाला एन्व्हायरमेंट वरती. Okay, then if you are reading comprehension on environment, so you should aware about the terminology of the environment. If you are reading comprehension on the philosophy, you should have understanding of the terminologies of philosophy. If you are getting some comprehension on some social issues, you should have understanding of the terms of the social issues. तुम्हाला जर समजा आता बऱ्याचशा गोष्टी निसर्गाशी रिलेटेड काही असतात पॅसेजेस, काही सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीशी रिलेटेड असतात, काही हायपोथेटिकल असतात, इमॅजिनेशन वरती असतात. ओके, काही कुठल्या सोशल इश्यूज वरती असतील, काही आणखी एम्पॉवरमेंट बद्दल असतील, महिलांच्या विषयावरती असतील, खूप साऱ्या विषयावरती असतात कॉम्प्रिहेन्शनचे पॅसेजेस. सो अनलेस अँड अंटिल यू आर हॅव्हिंग द प्रॉपर understanding of words associated with different subjects, you are not going to comprehend in a proper manner. And that's why right from the very beginning, this next year examination is scheduled on 26th May 2024. So those students who want to qualify second paper, okay, second paper, which is 33% qualifying paper, right, is you should secure 66 marks. For 66 marks तुम्हाला किती क्वेश्चन्स करेक्ट असले पाहिजे? 27 आउट ऑफ 80 क्वेश्चन्स. 1/3 निगेटिव्ह मार्किंग सिस्टीम अप्लाय केल्यानंतर मग आपल्याला एवढे जर मार्क्स पाहिजे तर आपल्याला चांगली अथॉरिटी डेव्हलप करायची आहे. सी, रीडिंग ऑफ न्यूजपेपर्स, रीडिंग ऑफ आर्टिकल्स थ्रू मॅगझिन्स इज नथिंग बट अ प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेअर्स ऑल्सो. It is a preparation of essay writing also. It is a preparation of your general studies paper also, and it is also a preparation of your English comprehension section. लक्षात येतं? त्यावरती तयारी सुरू करावी लागेल. ठीक आहे. हा, सेकंड आपण जसं म्हटलं की मॅथ्स, मी रिझनिंगचे चॅप्टर सांगितलं तुम्हाला आता की रिझनिंग मध्ये आपल्याला काय काय आहे, खूप सारे टॉपिक्स आहेत. जसं आता वेन डायग्राम्स येतात. ओके, वेन डायग्राम. So if you are having good understanding of Venn diagram, so on the basis of these Venn diagrams, you can solve questions associated with syllogism. Okay, syllogism. That is statement and conclusions. Okay, statements and conclusion. Then we have puzzles. So in puzzle there are so many varieties. पझल्स मध्ये खूप साऱ्या व्हरायटीज पझल्स मध्ये. ठीक आहे, म्हणजे पझल्स मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन्स येतील की बाबा 6 लोक आहेत, 6 लोकांकडे 6 मोटारी आहेत. ओके, आणि मग त्या एकाकडे ट्रक आहे, एकाकडे कार आहेत, एकाकडे बस आहे, एकाकडे आणखी काय मर्सिडीज आहे, तर एकाकडे हे आहे, आणि मग त्याच्यावरती काहीतरी इकडलं तिकडलं फेरफार करून क्वेश्चन विचारतो.
तुम्हाला विचारतील की बाबा 6 people sitting in 2 rows. Okay, these are 2 rows. Okay, and both are facing one people of one row facing to the north, people of second row facing to the south. हे इकडे बघतात आणि हे इकडे बघतात. तुम्हाला विचारतील की two persons x and y are diagonally opposite to each other. So x इथे आणि y इकडे आहे. तर तुम्हाला विचारतील की z is not next to the x. Okay, and m is not next to the y. हा, मग आणखी पुढे काहीतरी देतील. मग असं करता करता तुम्हाला ते करावं लागेल. ते म्हणजे समजा 1 2 3 4 इकडे 2 3 4 तुम्हाला ते जोडून आणावं लागेल. दिस काइंड ऑफ पझल्स. ओके, यू विल गेट क्वेश्चन्स इन पझल्स. अगेन डिफरंट काइंड्स ऑफ puzzle questions. की few people are in a queue. Okay, and अशा क्यू मध्ये आहेत है ना. याच्यावरती हा, त्याच्या खाली हा, त्याच्यापासून तिसरा हा, त्याच्यापासून चौथा तो, असं काहीतरी मॅटर येणार. तर तुम्हाला अरेंज करावं लागेल. ओके, सो पझल इज अ व्हेरी ट्रिकी सेक्शन ऑफ reasoning. Okay, then you will get questions which are associated with circular arrangement, linear arrangement, right? यावरती क्वेश्चन्स येतात. Okay, then you are having questions in this section which are associated with your directions. Okay, direction senses, your Venn diagrams. Okay, your blood relations. Now see, even though I am mentioning all these topics, but it is not compulsory that they will ask questions from these topics. What is our understanding and our like what should be a part of our strategy, that I should practice each and every possible section of the reasoning. मग रिझनिंग मध्ये हे सगळं येतं. तर मला असं नाही जमणार की मी ब्लड रिलेशन सोडून दिलं, इनपुट आउटपुट सोडून दिलं, सिक्वेन्शियल आउटपुट मशीन म्हणतात ते सोडून दिलं, कोडिंग सोडलं, असं नाही जमणार ना. समटाइम्स दे मे आस्क क्वेश्चन ऑन रँकिंग, समटाइम्स दे आर नॉट गोइंग टू आस्क. एव्हरी इयर इट इज नॉट कंपल्सरी दॅट दे आर आस्किंग क्वेश्चन्स ऑफ ब्लड रिलेशन्स और direction or coding. Sometimes they will ask a question with a different level. Okay, बेसिक सगळ्यांचं सारखंच असतं. बऱ्याचदा थोडीशी लेवल वाढत जाते. म्हणजे असं होऊ शकतं की तुम्ही सिलॉगिझमला केलेलं आहे. ओके, तुम्ही ट्रिक्स पण शिकल्यात सिलॉगिझमच्या. बट व्हॉट हॅपन की you have practiced certain topics. They have asked those questions which are not according to that specific logic, but त्याचा बेसिक सेमच आहे, त्याचा बेसिक अप्रोच सेम आहे. पण बेसिक अप्रोच सेम असल्यावरती त्याची लेवल वेगळी आहे. तुमचा क्वेश्चन येऊ द्या, तुम्हाला त्याचा आन्सर देता येईल. ओके, म्हणजे कसं आहे ना की व्हॉट इज एक्सपेक्टेड. म्हणून त्यांनी काय म्हटलेलं आहे की क्लास 10th level. So the basic of the class 10th level, and see, I am giving very good example for your better understanding. आपण एखादी इमारत बांधतो. We are constructing some building. तुम्ही समजा 4 मजल्याची बांधा की 10 मजल्याची बिल्डिंग बांधा की 50 मजल्याची बिल्डिंग बांधा, काय बांधावं लागतं? पहिले बेस बांधावं लागतो की नाही? त्याला आपण म्हणतो पाया. तर त्याच्यासाठी आपण काय करतो? कुठलंही असू द्या, अगदी 4 मजल्याची काय 1 मजल्याची जरी बिल्डिंग बांधायची असेल तरी त्याचा पाया बांधावा लागतो. आणि पाया हा मजबूत असला पाहिजे. आजकाल तर बिल्डिंग्स कशा येतात, समजा एखादा अर्थक्वेक झाला तर अर्थक्वेक मध्ये सुद्धा त्या बिल्डिंग उभ्या राहिल्या पाहिजे. अर्थक्वेकनी सुद्धा त्याला प्रॉब्लेम व्हायला नको. अर्थक्वेक प्रोन, न्यू टेक्नॉलॉजी.
सो व्हॉट इज इम्पॉर्टंट? बेस इज इम्पॉर्टंट. म्हणजे बेस तुम्ही स्ट्रॉंग बांधला तर वरची बिल्डिंग 1 मजल्याची असो की 10 मजल्याची असो की 100 मजल्याची असो स्ट्रॉंग. त्या बेसला बनवण्यासाठी कंटेंट सेमच असतो. खूप काही वेगळं असतं का त्याच्यामध्ये? कंटेंट सेमच असतं त्याचं. ओके, हिअर सेम इज अप्लिकेबल. की they are mentioned class 10 level, they are mentioned class 10 level. Okay, so the base is of class 10 level, but the problems which they are asking are not of class 10 level. सी, तुम्ही त्यावेळेस लहान असता, तुमची ती मेंटॅलिटी वेगळी असते, तिथे तुम्ही घोकंपट्टी करून क्वालिफाय होता. पण बेस तुम्ही तो वाचलेला असता, 10चाच बेस असतो. इकडे पण बेस 10चाच आहे, पण इकडे डिफिकल्टी लेवल ही जास्त आहे. व्हॉट दे आर एक्सपेक्टिंग? तुमची आता 10चं एज राहिलेलं आहे का? व्हॉट UPSC हॅज मेन्शन? अ स्टुडंट should be a graduate, okay, and he should have understanding of different subjects. Okay, म्हणजे they are knowing that you have already completed your 10th, you have 10th, you have completed your graduation. So now it means that you have studied 10th, you have studied 12th, you have studied all those things. So they are expecting that you should know the basics of your 10th, 12th and graduation. तर ते फार वेगळं विचारतात असातला भाग नाही, परंतु त्याची लेवल निश्चितपणे वेगळी असते, परंतु बेस सेम असतो. म्हणून तिथे मेन्शन केलेलं आहे की क्लास 10th लेवल, क्लास 10th लेवल. ओके, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डेटा सफिशियन्सी, etc. Okay, but the level is different, and to match yourself to that level, what is more important? To increase your potential, to increase your abilities, to increase your practice. एखादं गाईड घेऊन किंवा फक्त एखादं RS अग्रवाल सारखं किंवा त्या MM टायरा सारखं, ओके, किंवा एखाद्या अरिहंत पब्लिकेशनचं बुक प्रॅक्टिस करून किंवा कुठल्या तरी खूप मोठ्या टॉपमोस्ट नामचीन कोचिंग क्लासेसच्या नोट्स फक्त करून होणार नाही. मोर अँड मोर प्रॅक्टिस ऑफ इवन questions of bank examination, questions of staff selections examinations, questions of so many examinations will also help you to qualify in this reasoning section and the maths section. ठीक आहे. सो तुम्हाला याच्यामध्ये आता मी काही याचे क्वेश्चन्स वगैरे घेत बसणार नाही, कारण तो काही आपला इथे अजेंडा नाहीये. आवर अजेंडा इज टू डिस्कस अप्रोच, ओके, मोस्ट like with most intelligently, okay, to understand these things more appropriately, okay, and if you are not understanding the things properly, okay, then nobody will save you. तुम्ही जर आत्ताच या गोष्टी समजून घेतल्या नाही तर आपल्याला कोणी वाचू शकत नाही, हे लक्षात ठेवा. है ना, मी खूप इन्स्ट्रक्शन्स देत असतो विद्यार्थ्यांना, मी खूप तयारी करून घेत असतो, शेवटपर्यंत तयारी करून घेतो मी. ओके, म्हणजे अगदी अखिल भारतीय लेवलला कुठल्याच दिल्लीपासून या मुंबई ठाण्यासारख्या गल्लीपर्यंतच्या क्लासेसमध्ये कुठल्याच इन्स्टिट्यूशन्समध्ये रिव्हिजनचे लेक्चर्स घेतल्या जात नाही. चॅलेंज आहे माझं, पण मी रिव्हिजनचे लेक्चर्स घेतो. प्रिलिम्सच्या रिव्हिजनची असतात, मेन्सच्या रिव्हिजनची असतात. पण इतकं सगळं घेऊन जर स्टुडंटनी स्वतः त्याच्यावरती प्रॅक्टिस केली नसेल तर आपल्याला कुणीच वाचू शकत नाही. मंगेश बोरकर सुद्धा वाचू शकत नाही. बाकीच्यांचं तर सोडूनच नाही, बाकीच्यांना तर काही घेणं देणं नसतं तुमच्यासोबत. तुम्ही काय अभ्यास करता की करत नाही, किती अटेम्प्ट झाले, काही घेणं देणं नसतं. ज्यांच्याकडे 5000 विद्यार्थी आहेत त्यांना काही घेणं देणं नसतं. 1000 विद्यार्थी ज्यांच्याकडे आहेत त्यांनाही घेणं देणं नसतं. कारण हे सगळे लोक पैसा कमवून प्रचंड गब्बर झालेले असतात. त्यांच्या 7 पिढ्या पुढच्या खाऊ शकतात एवढा पैसा त्यांनी कमवलेला असतो. ओके, म्हणून तुम्हाला सांगतो की आपला ग्रुप जरी छोटा असला तरी आपण 100% क्वालिफाय होऊ शकतो. बट व्हॉट इज रिक्वायर्ड? मोर अँड मोर प्रॅक्टिस. डिमांड अँड सप्लाय थेरी. कीप इन माइंड डिमांड अँड सप्लाय थेरी. व्हॉट इज अ डिमांड ऑफ धीस पेपर? मोर अँड मोर प्रॅक्टिस. ठीक आहे. सो रिझनिंगच्या बद्दल झालं, कॉम्प्रिहेन्शनच्या बद्दल झालं. ओके, आता न्यूमेरिकल ॲबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा अनालिसिस, क्वांटिटेटिव्ह ॲप्टिट्यूड. याच्यामध्ये बेसिक काय पाहिजे तुम्हाला? तर नंबर सिस्टीम,
पासूनचे क्वेश्चन्स करणं आवश्यक आहे. नंबर सिस्टम, सो यू शुड हॅव नॉलेज ऑफ ऑल टेबल्स. तुम्हाला सगळे टेबल्स आले पाहिजे. तुम्हाला 2 पासून तर 30 पर्यंतचे टेबल्स सगळे आले पाहिजे. तुम्हाला स्क्वेअर्स आले पाहिजे, तुम्हाला क्यूब्स आले पाहिजे. समजा 2चा स्क्वेअर 2चा क्यूब हे आलं पाहिजे तुम्हाला. कुठपर्यंत? साधारणतः एक 20 to 30 पर्यंत आलं पाहिजे. ओके, स्क्वेअर आणि क्यूब्स आलं पाहिजे. यू शुड हॅव अंडरस्टँडिंग ऑफ सर्टन फॉर्म्युलाज. ए प्लस बी ब्रॅकेटचा स्क्वेअर, ए मायनस बी ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. ठीक आहे, तशा टाईपचे जे फॉर्म्युलेज आहेत, सो दॅट यू शुड नो. व्हॉट इज मोर इम्पॉर्टंट? तुम्हाला एलसीएम एचसीएफ काढता आला पाहिजे. येतो का सगळ्यांना काढता? तुम्हाला बऱ्याचदा प्रॉब्लेम्स येतात रिंगिंग ऑफ बेल्स. ओके, रिंगिंग ऑफ बेल्सचे जे प्रॉब्लेम्स असतात तर ते सॉल्व्ह करण्यासाठी तुम्हाला एलसीएम आणि एचसीएफ काढावं लागतं. ओके, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक. बेसिक आहे, बेसिक आहे. लसावी काढणे आणि मसावी काढणे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर तुम्हाला काही क्वेश्चन्स हे तुमच्या व्हॉट इज इम्पॉर्टंट, पर्सेंटेज, average, ratio proportion. See, I am mentioning these topics, but not necessary they will ask direct questions related to these topics. Okay, associated with these topics, because in UPSC civil services and MPSC state services examination, they are having some kind of different approach. So they will definitely ask topics which are somehow associated with these topics only, but they are not asking questions directly associated with these topics. They will ask those topics where in that to find out the answer you need to use percentage. म्हणजे तुम्हाला एखाद्या प्रश्नामध्ये जर उत्तर काढायचं असेल तर तुम्हाला तिथे पर्सेंटेज या चॅप्टरचा उपयोग होतो. तिथे तुम्हाला ऍव्हरेज या चॅप्टरचा उपयोग होतो. तिथे तुम्हाला रेशो अँड प्रपोर्शन या चॅप्टरच्या लॉजिकचा उपयोग होतो. व्हॉट आय हॅव टोल्ड यू की यूपीएससी एक्झामिनेशन इज मोर ओवर लॉजिकल एक्झामिनेशन ॲज फार ॲज द सीसॅट इज कन्सर्न. ओके, सीसॅट इज कन्सर्न. सो बेसिकली these chapters, percentage, average, ratio proportion, okay, LCM, HCF, in banking and in staff selection examination, you would find direct questions associated with these topics. But what you would find in CSAT, they are not asking you direct questions. But what is important there? There is a use of practice of these chapters. लक्षात आलंय? म्हणजे तुम्हाला डायरेक्टली प्रश्न विचारला का त्यांनी पर्सेंटेज वरला नाही, पण तुम्हाला पर्सेंटेज काढता आलं त्याचा फायदा तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला झाला. तुम्हाला ऍव्हरेज काढता आला त्याचा फायदा तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला झाला. तुम्हाला जर रेशो प्रपोर्शनशी रिलेटेड प्रश्न आला नाही पण त्या प्रश्नामध्ये कुठेतरी असं आहे की जिथे तुम्हाला रेशो प्रपोर्शनचा उपयोग होतो. ओके, तुम्हाला एलसीएम एचसीएफ वरती डायरेक्ट क्वेश्चन आलं नाही बट तिथे तुम्हाला एलसीएम एचसीएफ चा उपयोग होतो. What is more focus? What is more focus approach of UPSC? UPSC is an examination which is trying to find out your practical mentality, application. UPSC is an application-based examination. They are trying to find out your more practical approach of your personality. लक्षात येते का? बघा, तुम्ही कलेक्टर बनणार आहात, तुम्ही आयएस बनणार आहात, तुम्ही आयपीएस बनणार आहात. त्या ठिकाणी तुम्हाला इतिहास, भूगोल, कॉन्स्टिट्यूशन, इकॉनॉमी, जनरल सायन्स याचा डायरेक्ट उपयोग होणार आहे का? नाही होणार आहे. तसंच तुम्हाला रिझनिंग, मॅथ्स तिथे काही तुम्हाला आयपीएस झाल्यावरती, आयएस झाल्यावरती असं कुठले काही हे देणार आहेत का की सोडवत बसा बाबा, लोकांचे प्रश्न सोडवायचे आहे, पहिले रिझनिंगचं एक चॅप्टर करा, पझल्स, आणि नंतर प्रॉब्लेम सोडवा, असं आहे का त्याच्यामध्ये? दे आर
like see why these topics have mentioned in your mains level examination. There is a paper which is called as Ethics, Integrity and Aptitude, right? Dr. Roderick sir, they have discussed with you. Okay, but do you think that while administering the things, do you think that you need some book to refer to answer some questions when you are in, like you have been appointed as an IAS officer? Okay, after selecting as an IAS officer, you will get training, and after that, you have got charge as a CEO of a ZP, and then now you are facing problems related to some corrupt practices in Jilla Parishad schools, in some malnutrition area. त्या ठिकाणी तुम्हाला एथिक्स, इंटिग्रिटी अँड ऍप्टिट्यूड याचा काय तुम्हाला तिथे निबंध लिहायचा आहे की एखाद्या प्रश्नाचं उत्तर लिहायचं आहे? तुम्हाला तिथे जे काही शिकला, तुम्हाला तिथे त्या शिकल्यातून जी मेंटॅलिटी, जी थॉट प्रोसेस डेव्हलप होते. जसं मी तुम्हाला म्हणतो की बाबा, व्हॉट शुड बी युअर एम ॲज अ ऑफिसर? टू गिव्ह जस्टिस टू द पीपल, टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द प्रोसेस ऑफ creating a welfare state in our country. Okay, म्हणजे regularly, repeatedly I am emphasizing on these things. आता हेच तुम्ही पुस्तकातून शिकणार आहात ज्यावेळेस तुम्ही एथिक्स, इंटिग्रिटी शिकाल, पण प्रत्यक्ष ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये आपण पुस्तक घेऊन जातो का? तुम्ही पुस्तक वाचलेलं आहे, तुमची थॉट प्रोसेस ऑलरेडी डेव्हलप झालेली आहे, तुम्हाला कळतं की व्हॉट इज फेवरिझम, व्हॉट इज नॉन फेवरिझम. ओके, what should be my approach towards people, okay, what I should do and what I should not do, already you have learned. Okay, तुम्ही हे सगळं शिकलेले असतात. मॅथ्स, रिझनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेन्शन हे टॉपिक जे मेन्शन केलेले आहे किंवा डिसिजन मेकिंग, याच्यामध्ये तुमच्या नॉलेजची युटिलिटी प्रत्यक्ष प्रशासनात तपासली जाते. ओके, म्हणजे लॉजिकल रिझनिंगचं प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणं, ते सॉल्व्ह करत असताना तुम्हाला कुठेतरी थोडासा विचार करावा लागतो, तुमचं लॉजिक अप्लाय करावं लागतो. तुम्ही जर अल्टिमेटली सगळ्याच गोष्टी फॉर्म्युला बेस रट्टा मारून गेल्या आणि तो फॉर्म्युला तिथे जाऊन टाकला आणि प्रश्नाचं उत्तर सॉल्व्ह केलं, तर तुमची थॉट प्रोसेस डेव्हलप होणार नाही. तुमची जी मनाची जी प्रक्रिया आहे, थिंकिंग प्रोसेस जी आहे, ती डेव्हलप होणार नाही. जसं बँकिंग आणि स्टाफ सिलेक्शन मध्ये काय असतं की त्यांची जी लेवल असते, त्या एक्झामची लेवल, दॅट इज डिफरंट. त्याच्यामध्ये होऊ शकते की त्यांना बँकिंग मध्ये त्या विद्यार्थ्यांना मॅक्झिमम फॉर्म्युलांची गरज पडत असेल बँकिंगच्या ऑपरेशन्स मध्ये. ठीक आहे, हा, इथे तशा पद्धतीची गरज पडत नाही. सो दॅट्स वाय द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज practical utility. Okay, practical applicability. So with respect to your maths portion, you need to understand all these sections very precisely. Okay, so in that you should learn profit and loss also. Okay, this is chapter profit and loss. Okay, आता याचा रेग्युलर लाईफ मध्ये तुमच्या उपयोग असतो या चॅप्टरचा, है ना. पर्सेंटेज, ऍव्हरेज सांगितलेलंच आहे मी तुम्हाला. त्याच्यानंतर तुम्हाला ट्रेस वरती काही प्रॉब्लेम्स येतात, एज वरती काही प्रॉब्लेम्स येतात. ओके, सिम्पल इंटरेस्ट, कंपाऊंड इंटरेस्ट वरती काही प्रॉब्लेम्स येतात, है ना. हे सगळं आपल्याला करणं गरजेचं आहे. ओके, यू नीड टू स्टडी दीज सेक्शन्स ऑल्सो. असं नाही की हे सोडून द्यायचे. यू नीड टू स्टडी दीज सेक्शन्स ऑल्सो. ठीक आहे. देन वी हॅव so many other things. We have so many other things also. What is there important? We have pipes and cistern. सगळे इंग्लिश मध्ये नाव आहेत. ठीक आहे. एजचे प्रॉब्लेम, एज, वयाचे प्रॉब्लेम्स. ठीक आहे. आणखी या ठिकाणी डेटा इंटरप्रिटेशन, data sufficiency. Okay, data interpretation and data sufficiency, these are again very important topics. Okay, and then we have
प्रॉब्लेम्स रिलेटेड टू झाले, मला वाटतं सगळं झालं. टाइम, डिस्टन्स, वर्क, याच्यावरती पण प्रॉब्लेम्स असतात. ठीक आहे, याच्यावरती. तर हे जवळपास 17-18 चॅप्टर्स आहेत. क्वांटिटेटिव्ह ऍप्टिट्यूड प्लस न्यूमेरिकल ॲबिलिटी अँड देन रिझनिंग मध्ये व्हर्बल, नॉन व्हर्बल वगैरे. सो दीज आर द टॉपिक्स, अँड if you really want to have your authority on these topics, then you need to study at least 15-16 chapters of reasoning section, 15-16 chapters of quantitative aptitude section. For the better understanding of the English comprehension, what is more important? You should good with English grammar first. Okay, you should know if you are having next year examination prelims on 26 May 2024, okay, MPSC may have prelims in the same month, or okay, this year they have conducted MPSC State Services prelims on 4th June. Next year on the same time they may conduct prelims, okay. But UPSC declared their schedule, so UPSC is having 26 May 2024 prelims examination. So now how many time we are having those who are appearing for next year examination? So we don't have even 12 complete months. Okay, आपल्याला 12 महिने सुद्धा नाही आहे. मग आपल्याला आतापासून काय करावं लागेल, तर आतापासून आपल्याला रेग्युलर न्यूजपेपर रीडिंगची हॅबिट डेव्हलप करावं लागेल. आतापासून आपल्याला रेग्युलरली छोटे छोटे मॅथ्सचे पुस्तकं, त्याचा अभ्यास करावा लागेल. त्याच्यासाठी आय वुड सजेस्ट स्कॉलरशिपची जी पुस्तके जी असतात, स्कॉलरशिपची बुक्स स्कूल लेवलची, यू जस्ट गो थ्रू दोज स्कॉलरशिप बुक्स. ओके, रिझनिंग अँड क्वांटिटेटिव्ह ॲप्टिट्यूड. ओके, read 10th and 12th base mathematics, okay, reasoning section and math section from those books, okay, up to 10th paryantacha. Then grammar, English grammar of 10th and 12th standard, Marathi grammar of 10th and 12th standard. ठीक आहे, म्हणजे मराठी ग्रामर कशासाठी, तर महाराष्ट्राच्यासाठी. अँड मराठी ग्रामरचा उपयोग तुम्हाला युपीएससी मध्ये पण होणार, कारण युपीएससी मध्ये मेन्सला जे क्वालिफाईंग पेपर्स असतात त्याच्यामध्ये एक इंग्लिशचा कंपल्सरी सगळ्या ऑल इंडियात असतो, आणि मराठी माणसं असाल, मराठी जर असाल तर तुम्ही मराठी एक लँग्वेजचा पेपर असेल तर तिथे पण तुम्हाला मराठी ग्रामरची हेल्प होईल. म्हणजे अल्टिमेटली इंग्लिश ग्रामर, मराठी ग्रामर, दॅट इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ द एक्झामिनेशन, युपीएससी अँड एमपीएससी. एमपीएससीला तर ते जुन्या पॅटर्न मध्ये पण पाहिजेत, आणि नवीन पॅटर्न जो एमपीएससी राज्यसेवेचा मुख्य परीक्षेला येणार आहे 9 पेपर्सचा युपीएससी सारखा, तर तिथे सुद्धा तुम्हाला पाहिजे. ठीक आहे, सो हे आहे. दिस इज रिलेटेड टू सीसॅट पेपर, अँड ऑलरेडी आय हॅव टोल्ड यू दिस इज 33% पासिंग. सो यू नीड 66 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स, सॉरी, आउट ऑफ 200 मार्क्स. ठीक आहे, 80 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स, and 2 hours time is given. 1/3 negative marking system is applicable to UPSC civil services examination at the prelims level. Okay, आणि ultimately मी तुम्हाला हे पण सांगितलं की if you want to achieve that much of score out of 80 questions, you should limit yourself around 60 questions. 60 क्वेश्चन जरी सॉल्व्ह केले, इव्हन 55 जरी सॉल्व्ह केले, आणि जर तुमची अॅक्युरेसी जर तुम्ही मेंटेन केली तर तुम्ही आरामात क्वालिफाय होता. अगदीच 40-45 पर्यंत सॉल्व्ह करू नका, कारण इथे सुद्धा धोका होऊ शकतो. त्याच्यामुळे मिनिमम तुमचं 80 पैकी किती क्वेश्चन सॉल्व्ह झाले पाहिजे, विथ मॅक्झिमम अॅक्युरेसी किती झाले पाहिजे, 50 पर्यंत क्वेश्चन सॉल्व्ह झाले पाहिजे. GS1 मध्ये क्वालिफाय व्हायचं असेल तर आउट ऑफ
100 क्वेश्चन्स किती क्वेश्चन सॉल्व्ह झाले पाहिजे? 75 to 80 किंवा 70 to 75, 75 to 80. खूपच येत असेल तर 85 पर्यंत, पण विथ ॲक्युरसी. ठीक आहे. So this is all about our second paper, that is CSAT. Okay, now any doubt, any question related to CSAT paper, any question related to overall examination? Okay. सर ते सगळं प्रिलिम्स मध्ये आहे ना? काय रे काय? आता तुम्ही जे सांगितलं ते सगळं प्रिलिम्स साठी आहे ना? हो हो हो, हे प्रिलिम्सला आहे. हा प्रिलिम्सचा GS2 पेपर आहे, ज्याला सीसॅट म्हणतो, जो क्वालिफाईंग असतो. ओके. अगदी सुरुवातीलाच आपण याच्यावरती बोललेलो आहोत. आता ओव्हरऑल एक्झामिनेशन बद्दल तुमचे जर काही क्वेश्चन असतील, आज आपला शेवटचा दिवस आहे IAS फाउंडेशनच्या 5 मे ते 5 जून 2023 या सेशन्स मध्ये खूप साऱ्या अधिकाऱ्यांनी आणि मी स्वतः तुम्हाला गायडन्स केलं. डॉक्टर हेमंत तिरपुरे सर, प्रॉव्हिडंट फंड कमिशनर, कुकुटपल्ली, हैदराबाद, त्यांनी तुम्हाला गायडन्स केलं अगदी सुरुवातीला. नंतर सुभाष कांबळे सर, कर्नाटका गव्हर्नमेंटचे ऑफिसर, त्यांनी तुम्हाला गायडन्स केलं. डॉक्टर जोसेफ रॉड्रिक्स सर, जे इंडियन डिफेन्स रिसर्च सर्व्हिसेसचे 2009चे पासआउट आहेत UPSC थ्रू, जे ऑल इंडिया टॉपर राहिलेले होते UPSC इंटरव्ह्यूला 2009च्या बॅचला ऑल इंडियामध्ये. त्यांनी तुम्हाला शिकवलंय काही टॉपिक्स आणि ते रेग्युलरली आपल्या इथे शिकवतात. श्री नेसरेकर सर, जे मेन्स इंटरव्ह्यूचा ज्यांना अनुभव आहे UPSC MPSC राज्यसेवेचा, त्यांनी तुमचे काही टॉपिक्स घेतले, ते सुद्धा आपल्या इकडे रेग्युलरली शिकवतात. सुभाष सर पण आपल्या इथे रेग्युलर लेक्चर्स घेतात अधूनमधून, त्यांना वेळ जसा मिळेल तसा. ओके. आणि जस्ट रिसेंटली अभय नन्नावरे, जे माझे त्यावेळेस मेन्सचे बॅचमेट होते 2004चे UPSCच्या, आणि जे आता ऍडिशनल कमिशनर आहेत इन्कम टॅक्सला नाशिक रिजनला, त्यांनी सुद्धा तुमचं काल परवाच्या दिवशी 4 तारखेला 4 जूनला लेक्चर घेतलं. ओके. आणि खूप सारे टॉपिक्स आम्ही तुम्हाला प्रिलिम्स, मेन्स, ओके, इंटरव्ह्यू या दृष्टिकोनातून ऑप्शनच्या संदर्भात सुद्धा गायडन्स मध्ये झालेलं होतं. तुम्हाला सांगितलं होतं ऑप्शनच्या संदर्भात की तुम्ही हिस्ट्री, पॉलिटिकल सायन्स, सोशॉलॉजी, अँथ्रोपॉलॉजी, पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन सारखे सब्जेक्ट घेऊ शकता, ज्योग्राफी वगैरे. पण त्यातल्या त्यात हिस्ट्री आणि ज्योग्राफी हे जास्त कॉन्ट्रीब्युटरी सब्जेक्ट्स आहेत, कारण ते मोस्टली ट्रॅडिशनल सब्जेक्ट्स आहेत, आहे की नाही. आणि हिस्ट्रीमध्ये तर मी स्वतः एक ऑल इंडिया टॉपर राहिलेलो आहे. जुन्या पॅटर्न मध्ये मला 354 मार्क्स होते 600 पैकी. मी आजही ॲश्युअर करतो की 500 मार्क्स जे आता करंटली आहेत त्याच्यापैकी 300+ तर मार्क्स मी मिळवून देऊ शकतो. ओके, जर तुम्ही व्यवस्थित फॉलो केलं आणि व्यवस्थित त्या स्ट्रॅटेजीनी जर तयारी केली तर. त्याच्यामुळे तसा विश्वास ठेवून तुम्ही हिस्ट्री ऑप्शन घेऊ शकता. आणि हिस्ट्री ऑप्शन हा ॲज सच शेअर मार्केट सारखा ऑप्शन नाही आहे. हिस्ट्रीमध्ये अनालिसिस आहे, कंटेम्पररी अनालिसिस नाही आहे, क्रिटिकल अनालिसिस असतं. एन्शियंट हिस्ट्रीमध्ये समजा सोसायटी असेल तर सोसायटीचं कंपॅरिझन मौर्यन सोसायटीचं गुप्ता सोसायटी सोबत कंपॅरिझन होऊ शकतं. ओके, पोझिशन ऑफ विमेन ड्युरिंग द इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशन अँड पोझिशन ऑफ विमेन ड्युरिंग द वैदिक पिरियड असं कंपॅरिझन होऊ शकतं. पण त्याचं कंपॅरिझन एन्शियंटचं मेडिवल सोबत होत नाही, मेडिवलचं मॉडर्न सोबत होत नाही, किंवा करंट अफेअर्सशी रिलेटेड होत नाही. त्याच्यामुळे दॅट इज नॉट अ कंटेम्पररी सब्जेक्ट, दॅट इज अ सब्जेक्ट which require critical analysis. कंटेम्पररी म्हणजे त्या समकालीन त्या वेळेसचं कंपॅरेटिव्ह अनालिसिस ते येतं. ओके, खूप जास्त फॅक्च्युअल तो प्रिलिम्सला असू शकतो, बट मेन्सला तो फॅक्च्युअल नाही आहे जास्त, तो फेज वाईज समजून घ्यावा लागतो. त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये चांगले मार्क्स मिळतात, खूप कमी आले तर खूप कमी येत नाही. ज्योग्राफी सुद्धा तसाच आहे, पण ज्योग्राफीमध्ये मोर ओव्हर कन्सेप्ट आहेत. ओके, मोर ओव्हर कन्सेप्ट आहेत ज्योग्राफीमध्ये. कन्सेप्ट चांगले असतील तर ज्योग्राफी ठीक आहे. ओके, पॉलिटिकल सायन्स, सोशॉलॉजी, पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन, अँथ्रोपॉलॉजी, just don't watch toppers interviews, because nowadays what is happening with these subjects, mostly political science, anthropology and sociology, many of the students they are going for these subjects because after going through some toppers videos,
टॉपर्स म्हणजे ज्यांनी UPSC क्वालिफाय केलेली असते. आता कधी कधी जे क्वालिफाय झालेले असतात ते पण व्यवस्थित मार्गदर्शन करत नाही. ते 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 कधी कधी अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ सम कोचिंग क्लासेस, ओके, they they do not disclose the proper things related to subjects and the preparation. Okay, so don't rely on them also. Okay, सोशॉलॉजी, पॉलिटिकल सायन्स, अँथ्रोपॉलॉजी हे शेअर मार्केट सारखे सब्जेक्ट्स आहेत. याच्यामध्ये मार्क्स मिळाले तर खूप चांगले मिळतात, नाही तर बसलं तर बसावं लागतं. मी असे विद्यार्थी बघितले आहे की ज्यांचा स्कोर 500 पैकी 220, 222, 230 याच्यावरती गेला नाही. काही काही विद्यार्थ्यांच्या रँक्स पॉलिटिकल सायन्स, सोशॉलॉजी, अँथ्रोपॉलॉजी या सब्जेक्ट. माझ्याकडे स्वतः एक ज्योती नावाची स्टुडंट राजस्थानवरून आली होती खास गायडन्स घेण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी. तिने 2-3दा मेन्स दिली, बट बिकॉज अँड शी टूक anthropology as a subject because of the same logic she applied. Like she chosen anthropology because of these videos, online videos. याचं बघितलं, त्याचं बघितलं, सोपा आहे, छोटा आहे, वगैरे वगैरे. And then she opted anthropology. Just because of anthropology, she could not secure rank. Okay. So now the case may be different with the different persons. Not necessary ki you are not going to score good marks in the sociology. You can score good marks in the sociology. You can score the best marks in every subject. तसं जर नसतं तर मग ते सब्जेक्ट दिलेच नसते UPSC. पण कुणाला बघून कुठला सब्जेक्ट घेऊ नका. ऑप्शनच्या संदर्भात एकच सांगतो, द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट, म्हणजे मी त्याच्यामध्ये ऑप्शनमध्ये हे म्हणेल की instead of going for your interest or the trend, because UPSC don't follow any trend. UPSC कधीच ट्रेंड फॉलो करत नाही. ओके, UPSC ही त्या विद्यार्थ्याचं प्रॉपर अंडरस्टँडिंग बघते त्या सब्जेक्टमध्ये. म्हणजे मला ज्यावेळेस 354 मार्क्स मिळाले, मला हिस्ट्रीमध्ये कधीच कमी मार्क्स नाही मिळाले. म्हणजे पहिलं जी मेन्स होती त्याच्यामध्ये मी 45 डेज जवळपास बेडरिडन होतो आणि मला फक्त 1-1.5 महिना मिळाला होता मेन्सच्या प्रिपरेशनला 2004च्या. तरी सुद्धा मला 289 मार्क्स होते, 289 त्यावेळेस. ठीक आहे. सो 300+ क्रॉस होणं म्हणजे मोठी गोष्ट असायची आमच्या वेळेस. 300+ म्हणजे आणि 350+ म्हणजे तर ते एक्सलंट, म्हणजे वन ऑफ द टॉपर्स. जसं अभय नवरेनी त्या दिवशी तुम्हाला सांगितलं की त्याला सुद्धा 354 मार्क्स होते है ना, पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन. तर तो सुद्धा एक वन ऑफ द टॉपर्स होता ऑल इंडिया लेवलला. कारण 350 क्रॉस करणं म्हणजे ऑल इंडिया टॉपर होते. सो आय वॉज ऑल्सो, मी महाराष्ट्रात तर टॉपर होतोच, पण ऑल इंडिया टॉपर सुद्धा मी होतो, वन अमंग द टॉपर्स हिस्ट्रीमध्ये. सो तुम्हाला कसं आहे की द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, आता माझं मराठी साहित्य खूप चांगलं होतं, अजूनही चांगलं आहे, द बेस्ट आहे मराठी साहित्य. म्हणजे जे पुण्यामध्ये क्लास करायचे त्या मुलांना मी इथे मुंबईमध्ये गायडन्स करायचो. ओके, आणि त्यांना त्यांच्या चुका सांगायचो. त्यातल्या कितीतरी विद्यार्थ्यांना एक्सलंट मार्क्स मिळाले. सो मराठी लिटरेचरमध्ये बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ आयडियोलॉजी डिफरन्सेस इन क्रिटिसिझम पेपर, समीक्षेचा एक पेपर असतो मराठी लिटरेचर, मला त्या पेपरमध्ये कमी मार्क्स मिळायचे. फर्स्ट पेपर जो ग्रामर वगैरेचा असायचा त्याच्यात चांगले मार्क्स मिळायचे. पण माझा इंटरेस्ट हिस्ट्रीपेक्षा प्रचंड इंटरेस्ट लिटरेचरमध्ये होता. पण नुसता लिटरेचरमध्ये इंटरेस्ट होता म्हणून मला टॉपर्सचे मार्क्स नाही मिळाले. पण मी ज्यांना गायडन्स केले ते टॉपर्स राहिले नंतरच्या काळामध्ये. ठीक आहे. एक जण तर ऑल इंडिया म्हणजे महाराष्ट्रात टॉपर, म्हणजे तो लिटरेचरमध्ये ऑल इंडिया टॉपर राहिला नंतरच्या काळात. ठीक आहे. सो बेसिकली कसं असतं ना की यू शुड हॅव व्हेरी प्रॉपर अंडरस्टँडिंग विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्शन सब्जेक्ट. ऑप्शनमध्ये तुम्हाला इंटरेस्ट ॲज सच ची काही गरज नाही, कारण तुम्हाला PhD करायचं नाहीये कुठल्याही सब्जेक्टमध्ये. यू शुड आर नॉट गोइंग टू डू PhD इन सोशॉलॉजी, आर नॉट गोइंग टू PhD इन हिस्ट्री और जियोग्राफी or political science or public administration or anthropology. The aim is that I am preparing for this subject for 1 year, and in first or the second attempt, I am going to qualify. I am going to score maximum marks in that subject. So what should be as per new pattern, your aim is
as per new pattern, your aim is to secure maximum possible mass. So maximum possible mass as per new syllabus is 300 plus. If you are getting 300 plus mass, 310 mass, that is the best mass all India level. Okay. And optional is that a subject which is making a difference in increasing your rank. म्हणजे ऑप्शन मुळेच तुमची ऑल इंडिया मध्ये सगळ्यात चांगली रँक येऊ शकते. विथ रेस्पेक्ट टू ओव्हरऑल प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी, आधी सुद्धा मी तुम्हाला हा स्ट्रॅटेजीचा पार्ट सांगितला होता. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट विथ रेस्पेक्ट टू फायनल स्कोरिंग ॲट यूपीएससी. जसं प्रिलिम्सला आपल्याला काय पाहिजे की प्रिलिम्सला सेकंड पेपर इज क्वालिफाईंग, फर्स्ट पेपरमध्ये आपला 110 प्लस स्कोर आला पाहिजे. 100 प्लस जरी आला तरी दॅट इज गुड इनफ. ओके, मी काय सांगितलं होतं सेकंड पेपरला यूपीएससीच्या याला सुरुवातीला सांगितलं होतं की जनरल स्टडीचे जे 1 to 3 पेपर्स असतील त्याच्यामध्ये तुम्हाला ऑन एव्हरेज मार्क्स राहतील. किती असते तर चांगला आहे ते, इट शुड बी 100. फोर्थ पेपर जो एथिक्सचा आहे त्याच्यामध्ये किती मार्क्स तुम्ही मिळू शकता, अराउंड 140. ओके, जो एसएचा पेपर आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला 2 एसेस असतील 125 मार्क्सचे. त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला किती मार्क्स जाऊ शकतात, 125 मार्क्स होते म्हणजे 250 मार्क्स आहे ना. एक तुम्ही 70 एका सब्जेक्टमध्ये पकडा, तिथे सुद्धा तुम्हाला 2 याच्यामध्ये 140 मार्क्स यायला पाहिजे. आणि मग राहतो तुमचा ऑप्शन. ऑप्शन मध्ये 250 मार्क्सचे 2 पेपर, 500 पैकी किती असायला पाहिजे, ऍटलिस्ट 300 प्लस. किती होतात तुमचे, 300, 600, 700, 800, किती सपोज 80 है ना. अँड रेस्ट ऑफ द इंग्लिश अँड मराठी आर और इंग्लिश अँड लँग्वेजेस क्वालिफाईंग. 880 मार्क्स. आता इथे आणखी ऍडिशन स्कोप कुठे आहे, इथे तुम्ही प्लस किती मिळवू शकता. इथे तुम्हाला प्रत्येक पेपरमध्ये जर 5-10 मार्क्स पकडले तुम्ही 100 जे आहे तिथे तुम्हाला 10 मार्क्स जरी पकडले तर 30 इथे होणार. ओके, एसे मध्ये आणखी तुम्ही 4-5 मार्क्स एक्स्ट्रा घेऊ शकता, 5 इथे पकडा. ऑप्शन मध्ये आणखी तुम्हाला 10 मार्क्स एक्स्ट्रा, 310 पर्यंत जर तुमचा स्कोर गेला, ओके, तर तुम्हाला मेन्स मध्ये एक इथे 20च पकडूया, 20 पकडूया. ओके, किंवा 25 पकडूया. इथे 25 प्लस हे 5 30 आणि हे 10 40 म्हणजे किती झालं, प्लस इथे 40 पकडा, जे 920 वुड बी युअर मेन्स स्कोअर. ओके, आता याच्यामध्ये तुम्ही एक ऍव्हरेज 180 मार्क्स ऍड करा. समजा 880 मध्ये मी 180 जर ऍड केले किती होणार, आणि 920 मध्ये मी 180 ऍड केले किती होणार. पहिल्या याच्यामध्ये म्हणजे मिनिमम टू मॅक्सिमम, म्हणजे हे तुमचं टार्गेट असेल तर डेफिनेटली युअर नेम वुड बी इन ऑल इंडिया रँकर्स, इन द लिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रँकर्स. सो फायनली 880 प्लस 140 मीन्स किती मार्क्स झाले, हे किती झाले, 1060. 880 880 प्लस 180 नाही, इंटरव्ह्यूचे 180 मार्क्स पकडायचे. आणि इथे किती झाले तुमचे, 920 प्लस 180 किती झाले, 920 आणि 1100, 1100. याच्यावरती आता तुम्हाला सांगू का, हा जो कटअप आहे ना, हा जो स्कोर आहे ना 1060, हा टॉपर्स, हा साधारणतः आता अलीकडे हे टॉपर्सचे मार्क्स झालेले. ओके, आता 1100च्या प्लस पण टॉपर्सचे मार्क्स नाही, म्हणजे अगदी 950 वरती शेवटचा रँकर येतो.
त्याच्यापेक्षा कमी मार्क्स वरती. त्याच्यामुळे तुम्ही 1100 जर असाल तर तुम्ही समजा की तुम्ही टॉपर आहात. लक्षात आलं? सो दिस इज अवर दिस शुड बी युअर अप्रोच while dealing with UPSC civil services examination, and you need to apply same approach to the coming new syllabus of MPSC state services examination, which is scheduled from 2025. ओके. आणि बघा UPSCचा अभ्यास केला तर बाकीच्या सगळ्या एक्झामिनेशन सेकंडरी आहेत. तुम्ही UPSC सिव्हिल सर्व्हिसेसचा अभ्यास करा. ज्याच्या कोणाच्या मनामध्ये असं असेल की आपलं होईल की नाही होईल, त्यांनी एक लक्षात ठेवायचं, तुम्ही UPSC सिव्हिल सर्व्हिसेसचा प्रिलिम्स मेन्स लेवलचा प्रामाणिक अभ्यास करा. तुम्ही नाही IAS IPS झाला तर तुम्हाला अलाइड सर्व्हिसेस मध्ये म्हणजे सेंट्रल सर्व्हिसेस मध्ये सिलेक्शन होतं, IRS होतं, ऑडिट अकाउंट मिळतं, इंडियन डिफेन्स इस्टेट सर्व्हिस मिळते, डिफेन्स अकाउंट मिळते, सिव्हिल अकाउंट मिळते, ऑर्डनन्स फॅक्टरी मिळते, पोस्टल मिळते, रेल्वे मॅनेजमेंट सर्व्हिस मिळते, किंवा डेप्युटी कलेक्टर DYSP इन युनियन टेरिटरीज मिळते, ऑर्डनन्स फॅक्टरी सर्व्हिस मिळते. या ज्या 22 सर्व्हिसेस आहेत त्याच्यापैकी कुठली तरी एक सर्व्हिस तुम्हाला मिळते. नाही त्यात झालं सिलेक्शन तर थोडासा स्टेट लेवलचा एक्स्ट्रा अभ्यास केला, महाराष्ट्राचा इतिहास, भूगोल, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था, महाराष्ट्रातील समाज सुधारक, महाराष्ट्रातील पंचायत राज, महाराष्ट्राचा चालू घडामोडी याचा अभ्यास केला तर तुम्ही MPSC राज्यसेवेतून डेप्युटी कमिशनर सोशल जस्टिस, डेप्युटी कलेक्टर DYSP, तहसीलदार, असिस्टंट कमिशनर, DDR, ओके, डेप्युटी CEO, चीफ ऑफिसर्स, नगर परिषदा, नगरपालिकेचे आपले कितीतरी ऑफिसर विद्यार्थी ज्यांचं UPSC थ्रू नाही झालं ते विद्यार्थी MPSC थ्रू क्लास ऑफिसर्स आहेत, है ना. आपला आता आपली विद्यार्थिनी तृप्ती सांडभोर परभणीला महानगरपालिका आयुक्त आहे. आपला विद्यार्थी डॉक्टर विकास खंडारे हा अमरावतीला सहाय्यक आयुक्त आहे महानगर विभागीय आयुक्त कार्यालयामध्ये. ओके. आपले अनेक विद्यार्थी डेप्युटी डायरेक्टर इंडस्ट्रियल सेफ्टीला आहे. आपले विद्यार्थी स्टेट सर्व्हिसेस मधून फॉरेन्सिक डिपार्टमेंट जे आहे त्याला आहेत, डेप्युटी डायरेक्टर, असिस्टंट डायरेक्टर या पदावरती आहेत. ओके. चीफ ऑफिसर्स आहेत आपले स्टुडंट्स, असिस्टंट कमिशनर आहेत, डेप्युटी कमिशनर आहेत सेल टॅक्स डिपार्टमेंटला. ओके. बरं, इथे नाही झालं तर स्टाफ सिलेक्शन थ्रू सुद्धा आपले विद्यार्थी क्वालिफाय झालेले आहेत. CGL थ्रू क्वालिफाय झाले, CHSL थ्रू क्वालिफाय झाले, छोट्या मोठ्या एक्झाम्स है ना. ते नाही झालं तर बँकिंग आहे, बँकिंग थ्रू आपले विद्यार्थी डिव्हिजनल मॅनेजर पदावरती आपले विद्यार्थी आहेत. 2008 पासून वगैरे ज्यांचं 6-7-8 पासून ज्यांचं सिलेक्शन झालं, सिनियर मॅनेजर वगैरे लेवलला आहे. ओके. स्पेशालिस्ट ऑफिसर, मॅनेजमेंट ट्रेनिंग. तर तुम्हाला काही ना काहीतरी मिळतं, असं नाही की तुम्हाला काही मिळत नाही. आणि म्हणून मी अनेक विद्यार्थ्यांना सांगत असतो की UPSCची प्रिपरेशन करत असताना तुम्ही साईड बाय साईड ज्या आता स्टाफ सिलेक्शनच्या CHSLच्या व्हॅकन्सीज निघाल्या 12th बेसिसवरती, मल्टीटास्किंगच्या 10th बेसिसवरती व्हॅकन्सीज निघतात. ओके. इंटेलिजन्स ब्युरोच्या निघतात अधूनमधून, EPFOच्या निघतात, ESICच्या निघतात, है ना. सेंट्रल पोलीस ऑर्गनायझेशनच्या PSIच्या निघतात, सेंट्रल आर्म पोलीस फोर्सेसच्या असिस्टंट कमांडंट क्लासरूम ऑफिसरच्या UPSC थ्रू व्हॅकन्सीज निघतात. त्याच्यानंतर प्रॉव्हिडंट फंड कमिशनर, असिस्टंट प्रॉव्हिडंट फंड कमिशनरच्या व्हॅकन्सीज निघतात. या सगळ्या एक्झाम देत राहायच्या. एखाद्याला चांगलं पैलवान बनायचं असेल तर त्याला सगळेच छक्के पंजे धाव शिकावे लागतात. तर तसं आपण एखादी एक्झाम देऊन त्या एक्झामला जाऊन बसणं म्हणजे त्याच्यामध्ये आपली इन्व्हॉल्वमेंट होणं, त्याच्यामध्ये आपण निगेटिव्ह मार्किंगनुसार क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह करणं, 1 तास बसणं, 2 तास बसणं, हे पण काय असतं, दिस इज अ प्रॅक्टिस, पार्ट अँड पार्सल ऑफ युअर प्रिपरेशन. सो या एक्झाम द्या, बट व्हॉट शुड बी अवर अल्टिमेट एम, टू क्वालिफाय UPSC सिव्हिल सर्व्हिस एक्झामिनेशन अँड टू get into administration of India as a IAS officer, IPS officer, foreign services officer, in revenue, income tax or customs. या लेवलला तुमचं टार्गेट असलं पाहिजे आणि 100% त्या लेवललाच आपण सिलेक्ट होऊ शकतो. राईट फ्रॉम द व्हेरी बिगिनिंग तुम्हाला थोडी छोटे सेंटेन्सेस लिहिण्याची प्रॅक्टिस करणं अपेक्षित आहे. ओके. आता ज्यावेळेस आपल्या सेशन सुरू होतील एक साधारणतः 15-16 जूनच्या नंतर, त्यावेळेस मी सुरुवातीपासूनच छोट्या गोष्टींवरती लिहायची प्रॅक्टिस जी आहे तर ती देणार आहे. ओके. ती देणार आहे. त्याच्यामुळे काय होतं की आपल्याला याच्यामुळे नेक्स्ट इयरची जी प्रिलिम्स आहे तोपर्यंत आपली मेन्सची रायटिंग प्रॅक्टिस होऊन जाते, प्रिलिम्सच्या दृष्टीने तयारी होते, ऑप्शनची तयारी होते, आणि ज्यांना कोणाचं टार्गेट 2024 असेल ते क्वालिफाय होऊ शकतात. ज्यांचं 25 आहे त्यांना थोड्या वेगळ्या पद्धतीने, पण जनरल स्टडीज मात्र आपण चांगलंच हे करतो. ऑप्शनल
ज्यांना थोडासा वेळ आहे त्यांच्यासाठी ऑप्शन हा नंतर घेतला जातो. 2 वर्षात होतं ते त्यांचं प्रिपरेशन. ओके, जे 12वी किंवा फर्स्ट इयरला वगैरे आहे. पण ज्यांचं आता फर्स्ट इयर झालेलं आहे, सेकंड इयरला आहे, ओके, किंवा थर्ड इयरला आहे, त्यांना मात्र ऑलमोस्ट सगळ्या गोष्टी इमिजिएटली वर्षभराच्या किंवा 1.5 वर्षाच्या पिरियडमध्ये शिकवल्या जातात आणि तशी आपण प्रॅक्टिस करून देतो. सो बेसिकली तुम्हाला सुद्धा मेंटली टफ राहावं लागेल की बाबा, इफ आय हॅव डिसाइडेड to prepare for UPSC civil services or MPSC state services examination or any other examination, that I need to work hard, but with a smart strategy. So if you are following that strategy, definitely will qualify. ठीक आहे, चला. तर कोणाला काही प्रश्न आहे आजच्या सेशन मध्ये किंवा आतापर्यंत जे झाले सेशन त्याच्याबद्दल कोणाला काही प्रश्न आहे? सर हा सर, तुम्ही मॅगझिन्स वाचायला सांगितलं ना, हा, तर ते मॅगझिन्स. तर ते बुक्स मध्ये त्याचे नोट्स बनवायचे का मॅगझिनचे, म्हणजे जे मी वाचेल त्याचे? तू आता चैतन्य, तू तुझ्यासाठी थोडा अप्रोच आणि तुझ्यासाठी पॉलिसी वेगळी राहील. तुला मी काय सांगितलं, तू फक्त आता 10th स्टँडर्ड मध्ये आहेस, तू आता क्वालिफाय झाला, हो त्याच्यामुळे सर. आपण जास्त लोड घ्यायचं नाही अभ्यासाचं. आता तू काय करायचं चैतन्य, तू 11th स्टँडर्डला जाशील ना आता? हो सर. तर तू काय करायचं, तू मॅगझिन्सला वाचू नको सध्या. तू एक न्यूजपेपर रोज अर्धा पाऊण तास वाचण्याचा प्रयत्न कर. हो हो, त्याच्यातल्या रोज न्यूज थोड्याशा हो, वाचत रोज चल. वाचतो हा ते. हा, खूप जास्त लोड घेऊन, प्रेशर घेऊन तयारी करायची नाही. आताच तुला एक्झाम इमिजिएटली द्यायची नाहीये, पण तुला जसं समजेल तसं न्यूजपेपर थोडा वाचत चल. हो सर. जिथे नाही समजलं तिथे डिक्शनरीमध्ये त्याचा इंग्लिश न्यूजपेपर असेल तर त्याचा हो इंग्लिशचा एखाद्या वर्ड असेल त्याचा मिनिंग फाइंड आउट करायचा. हो सर. तो त्याची एक वेगळी स्वतःची एक डिक्शनरी बनवायची, ए पासून झेड पर्यंत, ABCDEF Z सर. पर्यंत असं. हा है ना. आणि इंग्लिश सुद्धा इम्प्रूव्ह करणं आवश्यक आहे. आपल्याला इंग्लिश इम्प्रूव्ह करण्याचा प्रयत्न करायचा. आपलं रायटिंग असेल, आपलं ग्रामर असेल, आपला रिडिंग स्पीड असेल, अंडरस्टँडिंग असेल, हे तू डेव्हलप करणं सुरू कर. आता सध्या जे काही तुझं स्कूलपर्यंत अभ्यास झालेला आहे 10th पर्यंत, त्याचीच पुस्तकं, जुनी पुस्तकं, पण CBSE बोर्डची, सर्वसाधारणपणे CBSE बोर्डची, ती थोडी रेफर करण्याचा प्रयत्न कर. तुला अजून वेळ आहे. म्हणजे तुझी ऍक्च्युअल प्रिपरेशन जी आहे ती 12वी नंतर ज्यावेळेस तू फर्स्ट इयरला जाशील तर त्यावेळेस मी तुला सांगेन, त्यावेळेस पण खूप लोड घ्यायचं नसतं. पण त्यावेळेस पासून प्रिपरेशन केली तर आपली आरामात 2 ते 3 वर्षात प्रिपरेशन होते, रिव्हिजन होते आणि 21व्या वर्षी आपण UPSCची एक्झाम देऊन 22व्या वर्षी सहज आपण क्वालिफाय होऊ शकतो. अशा अनेक विद्यार्थी आपल्या संबोधी करिअर अकॅडमीमध्ये, आपल्या ठाणे वेस्टच्या ब्रांचला अनेक विद्यार्थी असे तयार झालेले आहेत की जे फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये पुढच्या वर्षी रिझल्ट काढतील. 24-25च्या बॅचला या वर्षी सुद्धा काही विद्यार्थ्यांच्या एक्सपेक्टेशन्स आहेत की जे होतील. सो बेसिकली कसं आहे की तुझा फॉर्म्युला जो आहे ना, तो 5 वर्षांचा फॉर्म्युला आहे. त्याच्यामुळे तू 2 वर्ष थोडासा रिलॅक्स राहू शकतो. तू थोडं अवांतर रिडिंग कर. ओके, तू एकदम डायरेक्टली जी स्टँडर्ड बुक्स आहेत ती वगैरे वाचायला घेऊ नको. ती वाचायला घ्यायला जाशील तर तुला गोष्टी जर कळल्या नाही तर होऊ शकते की तू पॉझिटिव्ह व्हायच्या ऐवजी निगेटिव्ह होशील. हो तर त्याच्यामुळे इतकी घाई करायची नाही. हो शांतपणे आपल्याला वयानुसार जसं झेपेल तसा अभ्यास करायचा. हो ठीक आहे. सर. हा, या आणखी कोणाला काही प्रश्न आहे? सर हा, बोल. सर लँग्वेज पेपरसाठी काय करायचं? लँग्वेज पेपरसाठी म्हणजे मराठीसाठी की इंग्लिशसाठी? सर मराठी आणि इंग्लिश. आताच सांगितलं ना की न्यूजपेपर रेग्युलरली वाचायच्या. इंग्लिशची न्यूजपेपर, मराठीतले न्यूजपेपर्स, त्यातली व्होकॅब्युलरी गोळा करायची. सोबतच आपले जे 10th आणि 12thचे जे ग्रामरची पुस्तकं असतात ती पुस्तकं तुम्ही रिडिंग करू शकता. नीट समजून घ्यायचं. ग्रामरचा जो पार्ट आहे तो व्यवस्थित समजून घ्यायचा. त्याचा युजेस जो आहे तो समजून घ्यायचा. त्याचं अप्लिकेशन ते चांगलं समजून घ्यायचं. ओके. ओके सर. हा, आणि थोडंसं अवांतर रिडिंग कर. तुझा आता तू कोणत्या स्टँडर्डला आहेस रेना? सर सेकंड इयरला आहे. सेकंड इयरला होती की गेली आता? सर सेकंड इयरला गेले, आता फर्स्ट इयरला होते. फर्स्ट इयरला. काय आर्ट्सला आहे का? हो सर, BA. BA कुठे करतेस तू?
सर जालना मत्स्योदरी महाविद्यालय. जालन्याला करते? अच्छा. हो सर. मग राहायला कुठे? तू जालन्यालाच आहेस की इकडे नवी मुंबईला? हो सर, जालन्यालाच आहे राहायला. मग तू आता लेक्चर्स जालन्यावरून केले का अटेंड सगळे? हो सर, माझ्या घरून गावाला. हो हो, ओके. अच्छा अच्छा. तुझे पप्पा इथे मला वाटतं मुंबई पोलीसमध्ये आहेत ना जॉबला? हो सर, हो. बरं, मग तू पप्पा इकडे ये ना. तिकडेच असतात सर, आम्ही गावाकडे राहतो. मम्मी, आजी आजोबा आम्ही सगळे. अच्छा अच्छा अच्छा. मग तू मुंबईला येणार आहेस की कसं? काय प्लॅन नाही आहे सर, तुझा? मुंबईत नाही, गावाकडूनच करायचे. अच्छा, गावाकडूनच करायचा. चला, जालन्याचा एक रिझल्ट आहे म्हणायचं. हो सर. जालन्याचं कुठलं कॉलेज आहे तुझं? सर मत्स्योदरी महाविद्यालय अंबड. अच्छा, अंबडला आहेस का? बरं बरं. हो सर. कारण सर ते टोपे साहेब, राजेश टोपे. त्यांचं कॉलेज आहे का? बरं बरं. हा हो सर. कारण मी माझ्या इंजिनिअरिंगला असताना जालन्याच्या एका कॉम्पिटिशनला आलो होतो. ते गाजवलं होतं मी ते कॉम्पिटिशन. ओके, मला जालना माहिती आहे. जालना, औरंगाबाद वगैरे औरंगाबादचे 2 युवक महोत्सव मी गाजवलेले आहेत 1999 आणि 2000चे इंजिनिअरिंगला असताना. तो भाग माझ्या खूप चांगल्या ओळखीचा आहे. एनिवे, आणखी कोणाचे काही क्वेश्चन्स? श्रुती, सृष्टी, शरयू, सारंग, सम्यक? सर वीकेंड बॅचचं शेड्यूल म्हणजे कधी चालू होणार आहे? अराउंड 20 जून पासून. अराउंड 20 जून. चेतन, मला वाटतं की तुझं खूप चांगलं अंडरस्टँडिंग झालंय आता डेव्हलप या महिन्याभराच्या ह्याच्यामध्ये. आणि आय एम लाईक व्हेरी मच पॉझिटिव्ह अबाउट युअर रिझल्ट, बिकॉज you have started preparation late, but you are having that potential to crack examination in 1 or 2nd attempt. त्याच्यामुळे तू फार सिरियसली घे या गोष्टीला चेतन. हो सर. यस यस सर. म्हणजे कसं आहे की अगर लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है, अगर जंग लड़नी है तो जंग जीत के ही दम लेना है. काय चेतन? म्हणजे दिस इज अप्लिकेबल टू ऑल ऑफ यू. ओके. हा या. मी आणखी फार कोणाला? डेस्परेट आहे. मला असं वाटतं कधी मी त्या खुर्चीवर बसतो आणि कधी ऍडमिनिस्ट्रेशन सांभाळतो. नाही, तुझी इच्छा पूर्ण होईल लवकरच. पण आपल्याला डेस्परेट असणं चांगली गोष्ट आहे, पण त्याच्यासाठी आपल्याला जेवढा वेळ आपल्याकडे आहे तेवढा वेळ पॉझिटिव्हली देणं फार गरजेचं आहे. म्हणजे तुला आता जॉब करून तू करतोयस, त्याच्यामध्ये तुला इतरांसारखा वेळ मिळणार नाही. जी आता ही अंडर ग्रॅज्युएट असलेली स्टुडंट्स आहेत किंवा ज्यांचं ग्रॅज्युएशन झालंय आणि जे फुल टाइम करतील, तर तुला हे लक्षात घ्यावं लागेल की ही मुलं समजा 10-12 तास रोज अभ्यास करत असतील किंवा ऍटलिस्ट 8 to 10 hours, तर तुला रोज 4च तास मिळतील. पण सगळ्यात महत्वाचं असतं अभ्यासाचं की क्वालिटी अभ्यास हा खूप महत्वाचा असतो. इफेक्टिव्ह स्टडी म्हणजे एखादा विद्यार्थी 8 तास 10 तास बसतो याचा अर्थ असा नाही की तो खूप अभ्यास करतो. तो इफेक्टिव्ह स्टडी किती करतो हे महत्वाचं आहे. त्याच्यामुळे तू जर 4 ते 5 तास बसत असशील तर तुझा तो अभ्यास इफेक्टिव्ह झाला पाहिजे. म्हणजे अगदी 4 ते 5 तास देऊन सुद्धा तुझ्यासारखा जो स्टुडंट आहे तो 100% रिझल्ट काढू शकतो. ओके. आणि आपल्याला आपल्या प्रिऑरिटीज ठरवावे लागतील. तुम्हाला सगळ्यांना लक्षात घ्यावं लागेल की इथून पुढे तुमचं सोशल मीडिया, इथून पुढे तुमचं अननेसेसरी फेसबुक, व्हॉट्सअप, इंस्टाग्राम वगैरे सारखे जे मीडियाज आहेत किंवा तुमचे अनेक जे सेलिब्रेशन्सचे दिवस असतात, मित्रांचे वाढदिवस, ओके, मित्रांचे वाढदिवस असतील, आणखी कुठले घरातील काही अनेक ज्या काही फेस्टिवल्स असतात की ज्याच्यामध्ये आपला बराचसा वेळ वाया जाऊ शकतो. आय एम नॉट अगेन्स्ट ऑल दोज थिंग्स, बट यू नीड टू बी व्हेरी स्पेसिफिक about your priorities. You need to decide your priorities. तुम्हाला वेळ कुठे द्यायचा आणि कुठे द्यायचा नाही हे याची समज येणं फार गरजेचं आहे. म्हणजे दिस इज फॉर दोज स्टुडंट्स हू आर हॅव्हिंग एम टू क्वालिफाय एक्झामिनेशन इन कमिंग 2024 अँड 2025. ज्यांना 24 आणि 25 मध्ये या एक्झामिनेशन्स क्वालिफाय करायच्या आहेत, म्हणजे जे आता 3rd इयरला असतील किंवा जे ग्रॅज्युएशनला असतील, त्यांनी स्वतःबद्दल स्ट्रिक्ट असणं फार गरजेचं आहे. ओके.
आणि बाकीचं ज्यांचं आता फर्स्ट इयरला आहे त्यांनी इतकं काही लोड घेऊ नये. अधूनमधून एंटरटेनमेंट करायचं. ओके, मूवीजला जरी जाऊन आलं तरी काही फरक पडत नाही. पण सर बोलले मूवीजला जाऊन या तर चालले आपले मग आठवड्यातून एकदा. असं करू नका. खूपच जे म्हणतो ना आपण हँगओव्हर झालं की थोडस हँगओव्हर झाला बाबा एखाद्या वेळेस तर थोडस महिन्या 2 महिन्यातून एखादा थोडासा राऊंड मारून आला, एखादा चांगला मूवी असेल दॅट टू सोशल, ज्याच्यातून काहीतरी घेण्यासारखं आहे. फालतूचे मूवीज बघायचे नाही. ओके, हा, ज्याच्यातून काही घेण्यासारखं आहे अशा ठिकाणी जा. किंवा कुठेतरी निसर्गाच्या सानिध्यात जाऊन या. कुठेतरी एखाद्या नॅशनल पार्कला व्हिजिट करा, एखादा हिस्टॉरिकल कल्चरल सेंटर असेल तिथे व्हिजिट करा. हा, तर तिथे तुम्हाला जिथे आनंद मिळेल तिथे तुम्ही थोडंसं फिरून आलं पाहिजे, काहीच प्रॉब्लेम नाही त्याच्यामध्ये. पण त्याच्यासाठी मग परत 2-4 दिवस नाही द्यायचे. 1 डेचा टूर असला पाहिजे तुमचा तो. आणि बिफोर एक्झामिनेशन ज्यावेळेस तुमची प्रिलिम्स नेक्स्ट इयरला आहे 26 मेला, त्याच्या आधी फेब्रुवारीपर्यंत आपलं सगळं प्रिलिम्स मेन्स ऑप्शनल सगळं वाचून झालं पाहिजे ज्यांना 2024चा अटेम्प्ट द्यायचा आहे त्यांना. आणि मार्च, एप्रिल, मे या 3 महिन्यामध्ये साधारणतः फेब्रुवारीच्या एंड पासून किंवा मार्चच्या फर्स्ट वीक पासून रिव्हिजन सुरू करायची. किमान तुमच्या 5 ते 6 रिव्हिजन्स चांगल्या होणं अपेक्षित आहे, व्हायलाच पाहिजे. तुमच्या फिंगर टिप्स वरती गोष्टी यायला पाहिजे. तुमच्या डोक्यात सगळ्या गोष्टी रिकॉल व्हायला पाहिजे. कन्सेप्ट असतील, अनालिसिस असेल, क्रिटिसिझम असेल, ओके, कंटेम्पररी कंपॅरिझन असेल, कंटेम्पररी अनालिसिस असेल, करंट अफेअर्सची लिंकेजेस असतील, ह्या सगळ्या गोष्टी तुमच्या डोक्यात बसल्या पाहिजे अशा फिट. तर 5 ते 6 रिव्हिजन्स मी त्यावेळेस सुद्धा सांगत असतो. आणि त्याच्यानंतर जसं प्रिलिम्स होते त्यानंतर एक काही दिवस थोडीशी रेस्ट घेऊन त्याच्यानंतर इमिजिएटली अभ्यासाला सुरुवात केलं पाहिजे. काही दिवस रेस्ट म्हणजे एक 2-4-5 दिवस रेस्ट घेऊन इमिजिएटली स्टार्ट केलं पाहिजे. प्रिलिम्सचा रिझल्ट काय लागेल याचा विचार न करता इमिजिएटली मेन्सची तयारी. मेन्सची तयारी म्हणजे मेन्सची रिव्हिजनच. मग रायटिंग स्किल आहे, ऑप्शनचं रिव्हिजन आहे, जीएसचं रिव्हिजन आहे, ओके, आणखी काही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आहे का, हे सगळं झालं पाहिजे. ते कुठपर्यंत? सप्टेंबरमध्ये मेन्स राहते त्यापर्यंत. म्हणजे मेन्सला गेलात की तुम्ही फक्त जाऊन तुमची प्रिपरेशन अशी पाहिजे की कसाही प्रश्न आला की तुम्हाला सॉल्व्ह करता आला पाहिजे. आणि जशी मेन्स संपते परत 1 वीकचा रेस्ट घेऊन परत तुम्ही तुमच्या इंटरव्ह्यूच्या दृष्टीने तयारी करायला पाहिजे. आपण आपल्याकडे संबोधीमध्ये आपण इंटिग्रेटेड मॉडेल वापरतो. आपण असं करत नाही की मेन्सची तयारी वेगळी, प्रिलिम्सची तयारी वेगळी आणि इंटरव्ह्यूची तयारी वेगळी. आता सुद्धा आपल्या ज्या बॅचेस चालू होतात तर त्याच्यामध्ये पहिलं सेशन जे असतं, समजा आपली 3:30 ते 5:30चं पहिलं सेशन जे असतं इंग्लिश मिडियमचं, ते साधारणतः मेन्सचं असतं, ऑप्शनल आणि मेन्सचं. आणि दुसरं सेशन हे प्रीकम मेन्सचं असतं. मराठी मिडियमच्या युपीएससी एमपीएससीच्या बॅचेस आपल्या इकडे मराठी मिडियमच्या पण आहेत, त्याला सुद्धा आपलं तसंच फॉर्म्युला असतो साधारणतः. म्हणजे आता नवीन पॅटर्नच्या नुसार जे एमपीएससी राज्यसेवा आणि एमपीएससी राज्यसेवेचं नेक्स्ट सिलेबस जे आहे, जे युपीएससी लेवलचं राहणार आहे 2025 पासून, तर त्याला सुद्धा 4 ते 5 तासांची मराठी मिडियमची बॅच राहील जी साधारणतः सकाळी सुरू होईल. त्याला सुद्धा मेन्स आणि प्रीकम मेन्स असं वेगवेगळं सेग्रिगेशन असेल त्याचं. ज्या बाकी ग्रुप बी, ग्रुप सीच्या बॅचेस असतात त्या वेगळ्या असतात आपल्या. सो हे कसं की आपण इंटिग्रेटेडच तयारी करतो, प्रिलिम्स, मेन्स, इंटरव्ह्यू. म्हणजे तुम्ही आता या 1 महिन्याच्या सेशन्स मध्येच तुम्ही बघितलं की तुम्हाला इतक्या सगळ्या अधिकाऱ्यांनी जे ऑलरेडी सिलेक्टेड आहेत, जे ऑलरेडी कमिशनर रँकला आहेत, त्या अधिकाऱ्यांनी तुम्हाला गायडन्स केलं, बरोबर है ना. ज्यांनी रिसेंटली मेन्स इंटरव्ह्यूज दिल्या त्यांनी सुद्धा गायडन्स केलं. माझ्यासारखा जो एकदम या क्षेत्रातला महाराष्ट्रातला जवळपास सगळ्यात जुना माणूस आहे, म्हणजे त्यावेळेस ज्यांनी महाराष्ट्रात इन्स्टिट्यूशन सुरू केल्या त्याच्यात आपली सगळ्यात जुनी इन्स्टिट्यूशन आहे. ओके, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन्स्टिट्यूशन ऑफ महाराष्ट्र. ओके, सो मी जो तुमच्याशी बोलतो तर तुम्ही तुमच्याशी ह्या 1-2 वर्षातला अनुभवातला माणूस नाही बोलत. मी तुमच्याशी बोलतो माझे स्वतःचे 4 वर्षाचा युपीएससीचा अनुभव, 4-5 वर्षाचा तयारीचा अनुभव आणि त्याच्यानंतर 17-18 वर्षाचा शिकवण्याचा अनुभव. 2004 पासून मी शिकवतो. तर मी काही असा मराठीमध्ये एक म्हण आहे, हम कोई ऐरे गैरे नत्थू खैरे वाले लोग नाही है ना. म्हणजे आम्ही जो बोलतो तर आम्ही सगळ्या गोष्टी कोळून प्यालेल्या आहेत. म्हणजे फक्त दुर्दैव असं की मुंबई सारख्या ठिकाणी
25-30च्या क्राऊड वरती खेळावं लागतं है ना. मी माझं चॅलेंज आहे दिल्लीतल्या लोकांना की त्यांनी 25-30च्या बॅच मधून रिझल्ट काढून दाखवावे है ना. त्यांच्याकडे 500, 5,000, 10,000, 20,000 विद्यार्थी असतात. त्याच्यातून लाजे खातर काही विद्यार्थी 3-4 वर्ष मग अभ्यास करतात आणि त्यांचे रिझल्ट शिकतात. रिझल्ट असे काही कोणाची जादूगिदू होत नाही किंवा त्यांना काहीतरी खूप वेगळं दिव्यत्व प्राप्त झालंय, त्यांना खूप एनलायटन लोक आहेत तिकडले दिल्ली किंवा पुण्यातले है ना. फ्रॉड प्रॅक्टिसेस पण प्रचंड चालतात. याचा फोटो 10 ठिकाणी मिरवला जातो, एकाच विद्यार्थ्याचा फोटो कसा मिरवला जातो तो. विद्यार्थी पण अलीकडच्या काळामध्ये पैसे घेऊन फोटो छापणारे विद्यार्थी आहेत. इथूनच भ्रष्टाचाराची सुरुवात करणारे विद्यार्थी असतील तर प्रशासनामध्ये काय दिवे लावतील है ना. तर त्याच्यामुळे कसं आहे की तुम्ही सगळेच्या सगळे क्वालिफाय होऊ शकता, परंतु तुम्हाला ती इंटिग्रेटेड प्रिपरेशन करावी लागेल. ओके, आणखी कोणाचा काही प्रश्न? नमिता? सर हा चैतन्य. सर संडेचं जर मला लेक्चर घ्यायचं असेल तर मग काय करायचं? इथे असेल म्हणजे ठाण्याला? नाही संडेचं लेक्चर जर मला जॉईन करायचं असेल तर मग काय करायचं? सांगेल मी तुला, सांगेल त्याच्याबद्दल. तू मम्मीला घेऊन ये एक दिवस पुढच्या आठवड्यात वगैरे, आपण भेटून बोलूया त्याच्या संदर्भात. ओके सर. ठीक आहे. हा ओके. हा सर या साक्षी. हा हा अमित बोल. सुरुवात कुठून करायची, कुठले बुक्स रीड करायचे? ऑलरेडी मी तुम्हा सगळ्यांना पुस्तकांची लिस्ट एक पाठवलेली आहे. पाठवलेली आहे का? नाही पाठवली आहे? नाही सर. नाही पाठवली का? बरं ठीक आहे, मी पाठवून देईन. त्याच्यामध्ये बेसिक पुस्तकं एनसीईआरटीची कुठली पुस्तकं वाचायची, काही स्टँडर्ड बुक्स जे आहे तर ती कुठले पुस्तक मला वाटतं काही मुलांना पाठवली, काही मुलांना नसेल गेली बहुतेक ती. या सो ते मी पाठवून दिलं, आता वाटल्यास तर आजच इमिजिएटली पाठवून देईल. ती बुक्स जी आहेत तर ती रीड करणे गरजेचं आहे. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला म्हणजे आता जसं आपलं आजचं सेशन हे फाउंडेशनचं संपतंय, पुढचे जर समजा आपल्याला एक 10-12 दिवस आहेत, ओके, एक सपोज आजची 6 जून आहे तर एक साधारणतः 16 ते 20 जूनच्या दरम्यान आपले सेशन जर सुरू होत असतील तर पुढचे 12-14 दिवस जे असतील तर त्या दरम्यान तुम्ही प्रयत्न करा की लास्ट इयरचे जे क्वेश्चन पेपर्स आहेत, जे प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन पेपर्स, प्रिलिम्सचे, जनरल स्टडीज प्रिलिम्स, ओके, हा एनसीईआरटीज, येस एनसीईआरटीज बघा 7th स्टँडर्ड टू 12th स्टँडर्डच्या एनसीईआरटीज मी जी लिस्ट पाठवलेली असेल ना त्याच्यामध्ये सगळ्या त्या एनसीईआरटीज कुठल्या वाटायच्या, काय वाचायच्या ते दिलेलं आहे. सायन्ससाठी काय वाचायचं आणि फिजिक्स, केमिस्ट्री, सॉरी हिस्ट्री, जिओग्राफीसाठी काय वाचायचं हे पण आपण दिलेलं आहे. सो बेसिकली तुम्ही पहिले तर क्वेश्चन पेपर्स गो थ्रू करा. ज्यांना 24 आणि 25च्या अटेम्प्ट द्यायच्या आहेत त्या लोकांनी, ठीक आहे. 26ला पण ज्यांना द्यायचं असेल त्या लोकांनी पण प्रिव्हियस इयरचे प्रिलिम्सचे GS1, GS2, मेन्सचे जनरल स्टडीजचे 4ही पेपर्स, ऐसे कुठले आलेत ते ऑप्शनल मध्ये तुम्ही कंपॅरेटिव्हली चेक करा तुम्हाला कुठले ऑप्शन घ्यायचे आहे त्या हिशोबाने, ओके. आणि त्याचे क्वेश्चन पेपर्स बघा आणि हे सगळे क्वेश्चन पेपर्स बघून स्वतःची एक आपली, जसं आता इतक्या दिवसात आपण सगळ्याच गोष्टींवरती डिस्कशन केलं, त्याचा उद्देशच हा होता की यू शुड डेव्हलप युअर कन्सेप्च्युअल ॲबिलिटी, यू शुड डेव्हलप युअर क्रिटिकल अनालिसिस, यू शुड डेव्हलप युअर contemporary analysis, okay, means you should understand the demand of UPSC and rest of the other examinations of state. हे तुम्ही करा, ठीक आहे. या आणखी कोणाला काही प्रश्न? सर हे क्वेश्चन पेपर नक्की कुठे भेटतील? हे मार्केटमध्ये मिळतात, ऑनलाईन मिळतात. ऑनलाईन तुम्हाला फ्लिपकार्ट वरती, अमेझॉन वरती मिळतात. विशाल पब्लिकेशनचे आहेत, विशाल पब्लिकेशनचे बुक्स आहेत प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर्स, ते तुम्ही घेऊ शकता. आणि एक लक्षात घ्या की ज्या लोकांना, जे मुंबईच्या पेरिफेरीमध्ये जे विद्यार्थी आहेत त्यांनी मला पॅरेंट्सला घेऊन पर्सनल भेटायला यावं. या सॅटर्डे संडेला जर आलात, वेळ घेऊन यायचं फक्त आधी. तर जे मुंबई पेरिफेरीमध्ये आहेत त्यांनी मला प्रत्यक्ष भेटा, ठीक आहे. आपण ऑनलाईन वरतीच नुसता गप्पा मारून आपल्याला जमणार नाहीये. ओके चला आणखी काही? आणि आय होप तुमचं, हा चैतन्य, हा चैतन्य काही प्रश्न आहे? सर प्लीज सर बुकची लिस्ट सेंड करा. हो हो पाठवतो.
नमिता, आता 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 हे स्क्वेअर क्यूब वगैरे कोणत्या कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतील ना, हे कसं आहे की हा मोठा प्रश्न झाला. तो ज्यावेळेस आपण रिझनिंग किंवा बाकीच्या गोष्टी शिकतो त्यावेळेस ह्या सगळ्याच गोष्टी तुम्हाला रिस्पेक्टिव्ह फॅकल्टीज सांगतील. त्याच्यामुळे आता त्याचं लोड घेऊन चालणार नाही. हा, ते स्पेसिफिक काही बुक्स आहेत, त्याची प्रॅक्टिस आहे, त्याच्यावरती आपले लेक्चर्स होतात स्वतंत्रपणे. त्या लेक्चर्समध्ये त्या सगळ्या गोष्टी हे. आणि सगळ्यात महत्वाचं, तुमचं मीडियम डिसाईड करा. शक्यतोवर मी असं म्हणेल की ज्यांना शक्य आहे त्यांनी इंग्लिश मीडियम घ्या. ज्यांना खूपच इंग्लिशचा प्रॉब्लेम असेल त्यांनी मराठी मीडियम घेतलं तरी चालेल. ओके, पण शक्य झाल्यास इंग्लिश मीडियम मध्ये अभ्यास करा. ओके, खूपच प्रॉब्लेम असेल, अंडरस्टँडिंगच होत नसेल, एक्सप्रेशन होत नसेल तर गो फॉर मराठी मीडियम. आता युपीएससीची प्रिपरेशन आपण मराठी मीडियम मधून सुद्धा करून घेतो, कारण आता सिलेबस एमपीएससी राज्यसेवेचा संपूर्ण बदलला आहे. आणि तुम्हाला सांगतो की राज्यसेवेचं जे सिलेबस एमपीएससीचं बदललं आहे ते युपीएससीच्या लेवलला गेल्यामुळे महाराष्ट्रात 10% सुद्धा लोक त्या लेवलला शिकवणारे नाही. ठाणे मुंबईमध्ये तर नाहीच नाही. मी तुम्हाला अगदी चॅलेंज देऊन सांगतो. म्हणजे आता युपीएससी एमपीएससीच्या नावाखाली दुकानं काढून बसलेले खूप सारे लोक आहेत की ज्यांनी कधी आयुष्यात प्रिलिम्स पण क्वालिफाय केली नाही, परंतु ते घेतात. ते त्यांना ते पोलीस भरती, ग्रामसेवक, तलाठी भरती, युपीएससी एमपीएससी, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप ए सगळं एकत्र बसवतात मुलं. ठीक आहे. त्याच्यामुळे कसं आहे की ज्यांना प्रिपरेशन करायची आहे दोन्ही एक्झामची प्रिपरेशन संयुक्तपणे करता येते आणि मराठी मीडियम मध्ये सुद्धा तुम्ही चांगली प्रिपरेशन करू शकता. ओके, या आणखी. सर मी हा. मीडियम मध्येच कन्फ्युज आहे ऍक्च्युली. माझं सर्व शिक्षण मराठी मीडियम मध्येच झालंय आणि नंतर 11th 12th वगैरे नंतर इंग्लिश मध्ये चालू झालं सर कॉमन. बघ, तुला जर मराठीमध्ये जर करायचं असेल तर काहीच प्रॉब्लेम नाही. मी काय म्हटलं की मराठीमध्ये थोडं काय होतं की मराठीमध्ये जरी तुम्हाला तयारी करायची असली तरी पण त्याच्यामध्ये एक प्रॉब्लेम असा आहे की सर्वच मटेरियल, म्हणजे आता बघा आता एमपीएससी राज्यसेवा परीक्षा जे नवीन पॅटर्न नुसार 2025 ला सुरू होईल, जिचं सिलेबस संपूर्णतः युपीएससी लेवलचं असेल, त्याच्यासाठी सगळंच मटेरियल मराठीतून राहणार नाही. तुम्हाला काही गोष्टी इंग्लिश मधून वाचाव्या लागतील, समजून घ्याव्या लागतील, शिकाव्या पण लागतील. ठीक आहे. म्हणजे आता मी बऱ्याचशा गोष्टी मराठीत तयार केलेल्या आहे. मी सुद्धा मी सुद्धा मराठी सेमी इंग्लिश मधून होतो. मी माझ्या काही मेन्स मराठी इंग्लिश मीडियम मधूनच दिल्या आणि मराठी मीडियम मधून मी एक मेन्स दिली होती युपीएससीची. ठीक आहे, पण माझा मराठी मीडियमचा अनुभव काही चांगला राहिलेला नाही. ओके, आता तो प्रत्येकाचाच वाईट अनुभव असतो अशातला भाग नाही. ठीक आहे, म्हणजे मी या आशेने मराठी मीडियम घेतलं होतं की बाबा मला एक 50-60 मार्क्स चांगले मिळतील, पण तसं काही झालं नाही. ओके, पण ऍट द सेम टाइम काही विद्यार्थी, काही माझे बॅचमेट्स त्यावेळेस असे होते की ज्यांनी मराठी मीडियम घेतलं त्यांचा फायदा झाला. तर पर्सन टू पर्सन या गोष्टी व्हॅरी होतात. तुला जर इंग्लिशमध्ये कम्फर्टेबल नसेल तर मराठी मीडियम मधून लिही, पण मराठी मीडियम मध्ये लिहित असताना तिथे सुद्धा तुमची भाषा चांगली पाहिजे. ओके, तिथे तुमची भाषा चांगली पाहिजे, तुमचं रायटिंग स्किल चांगलं पाहिजे. उगच जी आपण मराठी बोलतो है ना, प्रमाण भाषा आणि बोली भाषा याच्यामध्ये फरक असतो. ओके, म्हणजे तुम्ही बोली भाषेमध्ये तुम्ही बोलू शकता, तुमच्या जिल्ह्याच्या भाषेमध्ये, तुमच्या तिथल्या ह्याच्यामध्ये ते बोलू शकता, ते इंटरव्ह्यू मध्ये पण दिसून पडतं. बट ऍट द सेम टाइम व्हॉट इज रिक्वायर्ड की तुम्ही लिहिताना मराठी जी प्रमाण भाषा म्हणून आपल्या इथे मान्यता आहे त्या भाषेचा उपयोग तुम्ही केला पाहिजे. म्हणजे तुमचं शब्दसंग्रह, तुमचं लँग्वेज, तुमचं रिप्रेझेंटेशन, तुमचा डेटा, तुमचं एक्सप्रेशन हे चांगलं असलं पाहिजे. ते मी मराठीमध्ये तुम्हाला रस्व दीर्घ पण चेक करतात. येस, रस्व दीर्घ काना मात्रा वेलांटी सगळं आलं पाहिजे. ते शिकू आपण, काही नाही. तुमचा जो गुरु आहे तो मराठीमध्ये मास्टर असलेला माणूस आहे. मी मराठीतल्या कविता लिहिलेल्या आहेत अगदी कमी वयामध्ये. माझ्या स्वतःच्या एकांकिका वयाच्या 11व्या-12व्या वर्षी मी रंगमंचावरती आणलेल्या आहेत. मी युवक महोत्सव गाजवलेला माणूस आहे, नाट्य क्षेत्रातला माणूस आहे, कवितेच्या प्रांतातला माणूस आहे, लेखनाच्या फील्ड मधला आहे. त्याच्यामुळे मराठीच्या संदर्भात भाषेचा काही विचार जास्त करू नका तुम्ही. ओके, तुम्ही फक्त माझ्यावरती भरोसा ठेवून काय म्हणतात त्याला,
लढाई लढण्याची तयारी ठेवा, बाकी आपण मराठी इंग्लिश सगळं बघून घेऊ. काय नमिता, अमित? सर तुमच्या कविता वाचायला आवडतील, कुठे भेटतील? नाही, माझा कविता संग्रह अप्रसिद्ध आहे आणि मी आता त्या सगळ्या याच्यातून बाहेर आलोय खूप वर्षापूर्वी. ओके, माझ्या कविता संग्रहाचं, अप्रसिद्ध कविता संग्रहाचं समीक्षण मराठीतले सुप्रसिद्ध समीक्षक द.वी. कुलकर्णी यांनी केलं होतं आणि ते मला त्यावेळेस UPSCची प्रिपरेशन करत असताना मी त्यांच्याकडे मराठीच्या गायडन्सला जायचो. त्या म्हणाल्या होते की ह्या कविता बाहेर येणं फार गरजेचं आहे, पण मी UPSCच्या नादाला लागून ते सगळं माझं बाजूला राहून गेलं. कधी कधी फेसबुकला वगैरे एखाद दुसरी कविता लिहित असतो मी, किंवा ओकेजनली काही कविता लिहित असतो. ओके, तर कधी कधी मी विद्यार्थ्यांना ऐकवत पण असतो, पण अलीकडच्या पिढीमध्ये कविता गिविता ऐकणं ह्या काही गोष्टी विद्यार्थ्यांना समजत नाही, है ना? बरोबर आहे की नाही? म्हणजे आपण आता सोशल मीडियाचे इतके खतरनाक झालेलो आहोत की आपल्याला त्या सोशल मीडिया त्याच्यावरती येणाऱ्या प्रमोशनल मेसेजेस एवढे समजतात, ते कवितांचे अर्थ कुठे समजतील विद्यार्थ्यांना. चला आणखी. ओके, सो नो क्वेश्चन. सर लँग्वेज मध्ये कोणती, लँग्वेज मध्ये काय? इंटरव्ह्यू मध्ये कोणती लँग्वेज वापरायची? बघ, तुझं जर मीडियम मराठी मीडियम असेल तर तू मराठी इंग्लिश मध्ये बोलू शकते. तुझं जर मीडियम इंग्लिश असेल तर तुला इंग्लिशमध्येच इंटरव्ह्यू द्यावा लागतो. पण एखाद्या प्रश्नाला जर तू अडकली, तिथे एक्सप्रेस करता येत नसेल, तर तू तिथे परवानगी मागून तुझं आन्सर हिंदीमध्ये वगैरे देऊ शकते. ओके, हिंदीत देऊ ओके, शकते, सर. कारण त्यांना सगळ्यांना हिंदी समजतं. सर हा, आर्ट्स स्ट्रीम इंग्लिश मध्ये घ्यायचं की मराठी मध्ये? काय आर्ट्स? आर्ट्स, हा सर. तुला UPSC साठी कुठलं मीडियम घ्यायचंय पुढे चालून? इंग्लिश. मग आर्ट्स जे आहेत 11th-12th इंग्लिश मध्ये घे. ओके सर, ओके. ठीक आहे. हो सर. सर हा, बोला. सर माझं ना 11th आणि 12th सायन्स मध्ये झालंय आणि फर्स्ट इयर सेकंड इयरला BA घेतलं, तर सर मला इंटरव्ह्यू मध्ये सायन्सचे क्वेश्चन विचारतील का जास्त? नाही, असं काही नाहीये. अरे सगळेजण 10वी-12वी झालेलेच असतात, त्याच्यानंतर ग्रॅज्युएशन झालेलं असतात. तुझं जर तिथे दिसलं की बाबा तू सायन्सची होती आणि आर्ट्सला आली, कदाचित त्यावरती विचारू शकतात. अच्छा, ओके सर. हा, तू ज्यावेळेस इंटरव्ह्यूला जाशील ना, त्यावेळेस मी पहिले तुझा मॉक इंटरव्ह्यू घेईल, 2-3 मॉक ओके इंटरव्ह्यू सर. घेईल, त्यावेळेस मी तुला सगळं सांगेल. ओके सर. तुम्ही लोक आता एवढी चिंता करू नका. आता पाण्यात आपण फक्त उतरतोय. तैरना हम सिखा देंगे आप लोगों को, डोंट वरी अबाउट दैट. आणखी काही प्रश्न आहे? वैष्णवी? हा, सृष्टी बोल. काय सृष्टी? हॅलो सर, बुक लिस्ट पाठवून द्या प्लीज. बिलकुल पाठवतो, बुक लिस्ट पाठवतो. किती उतावीळ झालेले आहेत तुम्ही पुस्तकं वाचण्यासाठी, आणि पुस्तकांची लिस्ट पाठवल्यानंतर त्या लिस्टकडे बघत सुद्धा नाहीत किती दिवस विद्यार्थी. मी देत असतो टार्गेट की 2 महिन्यात NCERT खतम करायचे आहे, संपायचे आहे. अनेकदा ते 2 महिन्याचे 4 महिने होतात, 4 महिन्याचे 6 महिने होतात. काही विद्यार्थी ते NCERT पण कम्प्लीट करत नाही. एनिवे, मी पाठवेल. चला, तर तुम्ही सगळ्यांनी थांबायचं आहे. फक्त मी आता हा सेशन स्टॉप करून मला फक्त एक तुमचे ज्या लोकांनी आता फाउंडेशन्सचे हे सेशन्स लेक्चर्स केले, त्यांचं मला एक फीडबॅक पाहिजे आहे. फीडबॅक, तू पण जॉईन हो. फीडबॅक पाहिजे आहे मला. हा, तर तुम्ही थांबा सगळ्यांनी एक 5 मिनिटं 10 मिनिटासाठी, आणि मला फीडबॅक देऊन नंतर आपण हे एंड करूया. थँक्यू.